Good afternoon to one and all. I take immense pleasure in welcoming all of you for this workshop. First, I feel very happy to welcome our college principal and IIC president, Dr. P. Parthiban, for this workshop. It's my honor to welcome speakers for the day, Mr. C.S. Santosh Kumar, Managing Director, Aruna & Co., Coimbatore, and Dr. L. Lakshmi, Associate Professor of Commerce, Sri Sharada College for Women, Salem, for this workshop. Next, I would like to welcome our college professors and students from various departments for attending this workshop. Today's topic is Entrepreneurship and Innovation as Career Opportunity. Entrepreneurial skills enables the successful discovery and utilization of opportunities in the market, as well as driving innovation and business development projects in existing scenario. A set of critical things such as creativity, communication, presentation, etc. are needed to properly analyze and assess innovative projects. There is no wonder in saying that entrepreneurship and innovation are inseparable. Today, we have two dynamic and accomplished speakers with us to share their views about entrepreneurship and innovation as career opportunity. In today's workshop, we have two sessions, and first session is going to be handled by Mr. C.S. Santosh Kumar. I feel very happy to introduce our resource person. The first speaker is alumni of our college. He had completed his MCOM degree in the year 2007. He is having 10 years of experience in the field of accounting and finance in the Fortune 500 companies. He started his career as a senior financial analyst and then he moved to the internal audit field. After that, he quit the job and he started his entrepreneurial journey by starting a venture, Aruna & Co. in Coimbatore City. He is doing textile business and also he is the supplier of hotel linens and bath linens. He is the exporter of textile products and bath linen products. With these few words, I welcome you, sir. Now I hand over this session to you, sir. Yes, So, good afternoon to all. I am Santosh. I completed my MCOM in 2007 in this college. First of all, I thank Dr. Parthiban Sir for inviting me to this seminar. So today the topic is entrepreneurship and innovation as a career opportunity. So before that, anybody come to the line that why you choose this graduation commerce? Anybody can tell me? So we can start this session as a very lively session. So whatever the questions you have first, you throw from your end so that I will start from your end. யாராவது ஏன் வந்து காமர்ஸ் எடுத்தேன் ஸோ ஒரு என்டர்பிரனராக ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்காகத்தான் நான் இதை எடுத்தேன் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஸோ லைனுக்கு வர முடியுமா? ஸோ தினேஷ், பாலாஜி, எத்திராஜ், வர்ஷினி, ராஜேஷ், அபிநயா, அஜய். Sir. சொல்லுங்க மேடம். Good afternoon, sir. சொல்லுங்க மேடம். Sir, to lead a business with more opportunities and development, sir. Okay. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஒரு தொழில் தொடங்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து என்ன மாதிரியான தொழிலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து சார் சொன்ன சப்ஜெக்ட் என்னன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பாக இருந்து
நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் சைடில் எப்படி பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், நம்ம வந்து எப்படி இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்டை வந்து ஒரு குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த செமினாரை பற்றி ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தார் பேச சொல்லி. ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இன்னைக்கு தேதியில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு எப்படியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அர்லியர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ ஒரு 50 இயர்ஸ் பேக் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு கடை வச்சிருக்கிறவர் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போய் ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி கொண்டு வந்து இந்த ஊரில் போடுவார். ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க நேரில் வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போவாங்க. ஸோ இப்படி தான் இருந்தது பிஸ்னஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்னோவேஷனா அதே பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு இமேஜை பார்க்குறாங்க, அல்லது ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அமேசான்லயோ ஃப்ளிப்கார்ட்லயோ பார்க்குறாங்க. ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி அந்த ப்ராடக்டினுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, டெஸ்கிரிப்ஷன் காலம்ல அதனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸை கிளியரா போட்டுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூரோப்பியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங். என்னன்னா, என்னென்ன டைமென்ஷன்ல இருக்கும், ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன குவாலிட்டியில இருக்கும், என்ன வெயிட்ல இருக்கும், என்ன கலர்ல இருக்கும், என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் பார்த்து நீங்க ஆர்டர் போட்டா 3rd டே இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வருது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு போய் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இனோவேஷன் ஒன்லி. ஸோ த்ரூ த மாடர்ன் டெக்னாலஜி. ரெண்டாவது, இன்னைக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ல்டுக்குள்ள போயாச்சு எல்லாருமே. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 பையரை நான் அப்ரோச் பண்ணணும்னு நான் ட்ரை பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் யாரு, என்னோட கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா, ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு அமெரிக்காவுக்கு நான் ஒரு ஐட்டம் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, அவங்ககிட்ட போய் நான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அடுத்த செகண்ட் அவன் கேட்குற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, உன்னோட வெப்சைட் என்ன? ஸோ ஒரு வெப்சைட் இருந்து அந்த வெப்சைட்ல உங்க கம்பெனியோட டேட்டா என்ன, ப்ராடக்ட், உங்க கம்பெனி பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருந்தது அப்படின்னா தென் அவன் வந்து பார்ப்பான். ஸோ இது வந்து ஒரு வேலிடான வெப்சைட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வேற. ஸோ டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ்ல வந்து ஃபோர்ஜரி அண்ட் அதர் டைப் ஆஃப் ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்ல எப்படி வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணுவான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை அப்படின்னா, ஸோ உங்களுடைய டேட்டாவை எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க, உங்க கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் பத்தி எத்தனை பேர் கீழே வந்து ரிவ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க, ஸோ உங்க கம்பெனி வந்து எத்தனை டர்ன் ஓவர் பண்ணுதுங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸை உடனே உங்க கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல்ல போய் பார்த்து, இந்த கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு, இந்த கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் என்ன அப்படிங்கிறத ஆத்தரைஸ் பண்றாங்க. ஒரு பர்சன் அந்த கம்பெனில வந்து ஒரு எம்டியா இருக்காரு, இல்ல அந்த ஒரு நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் அந்த கம்பெனில வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஒரு லிங்க்ட் இன் ப்ரொஃபைல்ல வந்து அவங்க ஆக்டிவா இருக்காங்களா, ஸோ அவங்கள எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிற போது தான் ஒரு பர்சன் லைவ்லியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இன்னோவேட்டிவ் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது நேர்ல போய் பார்த்து வாங்குறதுங்கிறதுல ரிஸ்க் ஃபேக்டரே கிடையாது. பிடிச்சா வாங்கலாம், பிடிக்காட்டி வந்துடலாம். பட் இன்னைக்கு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ்ல நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஜென்யூனா பண்றாங்க, ஒரு ஒரு 75% பண்றாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து 100% வந்து பெர்ஃபெக்டா பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ ஒரு பர்சனை பத்தி தெரியாம ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஒரு 100 ரூபா கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு அமேசான்ல நம்ம எல்லாருமே ஏன் வந்து தைரியமா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறோம்? பட் அமேசான்லயுமே சில நேரங்கள்ல சில ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு தேதியில டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல எப்படி வந்து நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணணும், ஒரு பர்சனை, ஒரு கம்பெனியை பத்தி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், அவங்களோட குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸுக்கு போறதுக்கு முன்னால நாம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் இனோவேஷனை பத்தி தான் இன்னைக்கு டாபிக் பேச சொல்லியிருக்காரு பார்த்திபன் சார் என்கிட்ட. ஸோ நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, என்ன ப்ராடக்டை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், என்னென்னலாம் நான் பார்க்குறேன், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறத பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா, காயர் பிளித், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தேங்காய் நாரில் நம்ம வந்து மேட்ரஸ் பண்றோம். ஸோ அதை வந்து பிளாக்கா பிளித் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்ஸ்,
ஃபேப்ரிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்போசபிள் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் வந்து எஸ்பெஷலி பிபிடி கிட் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த கொரோனாலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி திங்ஸ். அதே மாதிரி நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ், இன்னைக்கு எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்பைசஸ், ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து அக்ரி பேஸ்ட் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ என்ன ப்ராடக்டை வந்து நீங்க சூஸ் பண்றீங்கிறதுலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட சக்சஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது, எந்த மார்க்கெட்டுக்கு அது தேவை. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். திருவண்ணாமலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அது வந்து தமிழ்நாட்டில் அவ்வளவா தெரியாத ஒரு டெம்பிளை தவிர வேற யாருக்குமே. ஸோ அந்த ஊர்ல இருந்துதான் வந்து மேங்கோ பல்ப் வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சேலம்ல தான் வந்து இருக்கு, தருமபுரியில தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் திருவண்ணாமலையில இருந்தும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. இது எல்லாத்தோட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, முருங்கைக்காய் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா எல்லாரும்? ஸோ யூஎஸ்ல வந்து ஒருத்தர் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ மொராங்கோ அப்படிங்கிற பேர்ல முருங்கைக்காய் தான், பட் அவர் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மொராங்கோ. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து டின்ட் ஃபார்ம்ல பேக் பண்ணுவாங்க. பேக் பண்ணி அப்படியே அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்க இந்த பொருள் வந்து அதிகமா தேவைப்படும்னு பார்த்தா, எங்கெங்க யாராவது முருங்கைக்காய் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அவங்க தான் அதை வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கான மார்க்கெட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி திருவண்ணாமலையில இருந்து உங்களுக்கு மேங்கோ பல்ப் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா, நார்மலா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா, மால்டீவ்ஸுக்கு நல்ல ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும், செஷல்ஸுக்கு நல்ல requirement இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, you have to go to Maldives or Seychelles. அப்புறம் அங்க போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய டீலர்ஸ், பையர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட you have to have a handshake. ஏன் அப்படின்னா, அந்த பையருக்கு தான் நீங்க சப்ளை பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ், மற்ற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்குள்ளார ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நீங்க கான்செப்ட் மென்டலி நீங்க ரெண்டு சிங்க் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிசினஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளோல போகும். ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் கம்பெனியை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுன்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்லிடலாம், பட் அதுல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன, ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணணும், இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம். இப்போ நான் இங்கிருந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து சென்னைக்கு சப்ளை பண்றேன், ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராடக்ட்லன்னா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஒன்று கோயம்புத்தூர் வரும் அல்லது சென்னை வரும். ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டேன், ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு, நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் ஸ்ரீலங்காவில் போய் அந்த டிஸ்பியூட்டை சால்வ் பண்ண முடியுமா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து எண்ட் டு எண்ட், பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து அனுப்புறோம் அப்படின்னா, இதுல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும், எந்தெந்த ஃபேக்டரை வந்து நம்ம வந்து ஷார்ப்பா இருக்கணும், எந்தெந்த ஃபேக்டர் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். இன்னொன்னு, எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர் எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவிட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு பூரா மாஸ்க்குக்கான ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து பயங்கரமா இருந்தது. அதாவது அந்த ஃபீல்டுல நான் இருந்தனால சொல்ல வரேன். திடீர்னு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, நோ நான் ஓவன் மெட்டீரியல் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் ஷுட் நாட் பி எக்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்ல ஒரு பேன் போட்டான். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் வருதுன்னு வச்சுக்குவோம், ஒரு சிம்பிளா வந்து ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ஆர்டர் வருது, ஒரு 10 லட்சம் மாஸ்க் அனுப்புங்கன்னு. நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் ஷிப்மெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா கஸ்டம்ஸ்ல கிளியர் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் அப்படின்னா, டெம்பரவரியா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேன் இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் யாருமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரில யூஸ் பண்றதை இன்னொரு கண்ட்ரில வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், கிராஸ் கண்ட்ரி வெரிஃபிகேஷன்ல அந்த கண்ட்ரில இந்த ப்ராடக்டை உள்ளார கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை லீகலா எப்படி பண்ணணும், இதை வந்து எப்படி கிளியர் பண்ணணும், கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, திடீர்னு பேர்ட் ஃப்ளூ வந்துடும் இந்தியால, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முட்டையை வந்து யாருமே இந்தியால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்லிடுவாங்க எல்லா கண்ட்ரி. உடனே என்ன ஆயிரும்னா, முட்டை பூரா தேங்கிடும் நாமக்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப எந்த கண்ட்ரில பேன் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த டைம்ல நாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடுன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிறனால நிறைய பேர் எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வராததுக்கு காரணம் அதனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், கரண்ட் அப்டேட். ரெண்டாவது, இது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல சொதப்பனோம்னாலும் மொத்த பிசினஸ் அவுட் ஆயிடும். ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஆனால் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாருமே நல்லா தான் இருப்பாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தூரத்துல இருந்து பார்த்தா தெரியும். பட் அது இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து நார்மல் பிசினஸை விட ஒரு 10 டைம்ஸ் ஜாஸ்தின்னு தான் சொல்லுவேன்.
ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த இன்னோவேஷன் சொல்றேங்க. இந்த 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 செமினாரோட டைட்டில் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இன்னோவேஷன் அண்ட் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா நாட் ஓன்லி எ ஜாப். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினராகவே கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல. ஏன் அப்படின்னா ஒரு இன்னோவேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2017 தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க. நோ டிஸ்போசபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் வில் பி யூஸ்ட் ஹியர் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. எல்லாருமே முடிக்கிறாங்க, யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆல்டர்னேட் மெட்டீரியல் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியல. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன இனோவேஷன்? ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். ஸோ ஒரு விஷயம் சொன்னா எல்லாருமே ஆச்சரியமா இருக்கும். பார்க்கல எல்லாருமே மட்டை தான் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோர்க்கும் ஸ்பூனும் வந்துச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து இனோவேஷன். ஸோ ஒரு ஆல்டர்னேட் மெட்டீரியலை நம்ம ரெடி பண்ணணும், அது வந்து எடிபிளாகவும் இருக்கணும், அதே நேரத்தில் அது வந்து மேன்யூரா மாறணும். ஸோ பிளாஸ்டிக் மாதிரி ட்ரபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிற போது அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து பக்காவா அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளேயே வரணும். அப்படிங்கிற போது ஒருத்தன் யோசிச்சான், உடனே என்ன பண்ணா, ஃபோர்க் பண்ணா. ஸோ என்னுடைய ஒன் ஆஃப் மை கொலீக் அவன் ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றான்னா ஸ்பூன் அண்ட் ஃபோர்க்கை ரெடி பண்றான் ஒரு ஃபேக்டரி வச்சு. அவனால வந்து சப்ளை பண்ண முடியல, அவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ இன்னோவேஷன்ங்கிறது வந்து அதுதான். ஸோ எல்லாருமே எல்லா பொருளுமே பண்ண முடியும். ஸோ அதுல நம்ம எப்படி வந்து யூனிக்கா தெரியுறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அதுல வந்து மேட்டரே தவிர, சும்மா வந்து அவங்களும் பண்றாங்க நானும் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு பிசினஸ்க்குள்ள போனோம்னா அது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்மளால சொல்லவே முடியாது. ஸோ அதுலதான் இனோவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உதவும் ஒரு பிசினஸை வந்து சக்சஸ் பண்றதுக்கு. ஏன் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மோனோபொலியா இருக்கு, யாரு வந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளார, இப்போ போஸ்னு ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்கு, ஏன் போஸ் மட்டும் அவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. இன்னுமே அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு யாருனாலையும் கொடுக்க முடியல. அந்த மாதிரி எல்லாருனாலையும் எல்லா வேலையும் பண்ண முடியும், எல்லா தொழிலும் பண்ண முடியும். அதுல யூனிக்கா நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா பண்றீங்க, அதை நீங்க எப்படி வந்து கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்றீங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுடைய சக்சஸ் ரேஷியோ ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் தட் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வேணும், ஒரு கம்பெனியை வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும், அதை நீங்க வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ப்ரொப்ரைட்டரிஸா இருக்கலாம். நான்லாம் படிக்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா 1% கம்பெனின்னு ஒன்று கிடையாது. நான் படிக்கும்போது வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி தான் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா எல்எல்பி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். நான் படிக்கும்போது பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ காயர் ப்ராடக்ட்ஸ், கோகனட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியா உங்களை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஒரு ப்ரொப்ரைட்டராகவே இருந்து, அல்லது ஒரு மெர்ச்சன்ட் ட்ரேடரா நீங்க வந்து இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ உங்களுக்கு அது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க முதல்ல. என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும். இதே இந்தியாவுக்குள்ள இருந்தோம்னா 75 lakhs வரைக்கும் டேர்ன் ஓவர் இல்லை அப்படின்னா எடுக்க வேண்டாம். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா கம்பல்சரி எடுக்கணும். பிஃபோர் 75 lakhs டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி, அது மாறுபடும். அப்படின்னா நம்ம வந்து தேவையில்லை, பட் வாலண்டியரா நான் எடுக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அப்படின்னா தாராளமா ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும். பட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல ஜிஎஸ்டி இல்லாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இதுல வந்து நீங்க முதல்ல வந்து தெளிவா இருக்கணும். அது வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்தாலும் எடுக்கணும், எல்எல்பியாவும் இருக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப்பாகவும் இருக்கலாம், 1% கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம், அல்லது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்தாலும் இந்த நேம்ல ஒரு ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும். ஸோ நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி சொல்றேன்னா, நான் வந்து ஹோட்டல் சப்ளையர். ஸோ நான் வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ், பிளாங்கெட்ஸ், டூவே கவர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத HSN கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ல வந்து நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் HSN கோட்? ஸோ HSN கோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஹார்மோனைஸ்ட் சிஸ்டம் நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் 500 years 600 years எவ்வளவோ ட்ரேட் நடந்திருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க குளோபலா அப்படின்னா, எல்லாமே வந்து இதுதான் மொத்த ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட்.
ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோடு இந்தியாவில் நான் கொடுக்குறேன்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மோர் தென் 200 கண்ட்ரீஸ்ல அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுதான் கோடு. ஸோ இது எதுக்கு உதவும்னா, ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ல ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோடை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதுல வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத வேர்ல்டு வைடு குளோபலா ரெகக்னைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு என்னங்கிறத நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்க்குள்ள வரணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி தான், இன்னோவேட்டிவா நீங்க ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க. அப்படிங்கிற போது முதல்ல வந்து அந்த கண்ட்ரியில அதுக்கான ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கா, முதல்ல வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். அந்த கண்ட்ரியில அந்த ப்ராடக்ட் போகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஒரு ஒரு ரஜாய் மெட்டீரியல்ல ஒரு பிளாங்கெட் ஒன்று வாங்குறீங்க, அதை எங்க நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு யோசிச்சா நம்ம எங்க யோசிக்கணும்னா, ஒன்னா காஷ்மீர்ல சேல் பண்ணணும், காஷ்மீர்ல எடுத்து நம்ம வந்து சைபீரியாவுக்கு அனுப்பணும் அல்லது ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பணும். நான் துபாய்க்கு தான் அனுப்புவேன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா துபாயில வந்து அதுக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்காது. குவைத்தோ கத்தாரோ போனோம்னா 52 டிகிரி 56 டிகிரி இருக்கும், அவனுக்கு எதுக்கு பிளாங்கெட்டு? ஸோ அப்படிங்கிற போது அந்த ப்ராடக்ட் அந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட்ல ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குமா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் காஸ்டிங். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த காஸ்டிங் பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு. நான் ஏன் வந்து காமர்ஸை சூஸ் பண்ணீங்கன்னு ஃபர்ஸ்டா கேட்டேன் எல்லாரையுமே. ஸோ படிக்கும்போது என்ன தெரியும்னா, நம்ம வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல இவ்வளோ மார்க் எடுத்துட்டோம், அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவ்வளோ மார்க் எடுத்துட்டோங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர, ஒரு பிராக்டிஸ்க்கு வரும்போது நம்ம படிச்ச மொத்த சப்ஜெக்டையுமே நாம எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா மேட்டர். ஸோ நம்ம காலேஜ்ல ஒரு கிராஜுவேஷன் படிக்கிறோம், ஒரு டிகிரி படிக்கிறோம், ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறோம், வெல் அண்ட் குட். பட் படிக்கிற நாம அதை எப்படி வந்து லாஜிக்கலா அப்ளை பண்றோம், ஒரு பிசினஸ்ல என்ன அப்ளிகேஷன் சென்ஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் சென்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் காஸ்டிங் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்றேன். ஸோ காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க எல்லாரும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் படிச்சிருக்கீங்க. ஒரு பொருளுக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்கினதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆச்சு, ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ ஆச்சு, மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர் ஹெட்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் என்ன ஆச்சு, ஸோ அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் என்ன ஆச்சு, அதுக்கு டாக்ஸேஷன் எவ்வளோ, இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ப்ராஃபிட்டை அரைவ் பண்ணி வச்சு இந்த ப்ரைஸுக்கு தான் ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் கொடுப்பேன்னு நீங்க சொல்றீங்க. அதை என்ன பண்ணுவீங்க, எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண காஸ்ட்டை வச்சு பில் பண்ணும்போது அதை வந்து டைரக்ட் டாக்ஸேஷன், ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆர் இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன், ஸோ ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஜிஎஸ்டியில் எப்படி அதை சார்ஜ் பண்ணணும், அதை எப்படி அக்கௌண்டிங்குள்ள கொண்டு வரணும். ஸோ கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இயர் எண்டில் அதெல்லாம் டைரக்ட் டாக்ஸேஷனாக நம்ம கன்சால்டேட் பண்ணி வச்ச அக்கௌண்டிங்கை எப்படி வந்து ஃபைலிங் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுமே நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஸோ அக்கௌண்டிங்கும் ரொம்ப முக்கியம், காஸ்டிங்கும் ரொம்ப முக்கியம், டைரக்ட் டாக்ஸேஷனும் ரொம்ப முக்கியம், இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கும் மேல இன்னும் ஒரு சப்ஜெக்ட், இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். என்னன்னா சிபிஇசின்னு சொல்லுவாங்க, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு விற்கிறேன். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து 1500 ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவங்க 1500 ரூபா எனக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராடக்டை நான் அனுப்பிச்சிடுவேன். இதே ப்ராடக்டை ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு வந்து யூஎஸ்ல கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் 1500 ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டாலர்ல தான் சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ டாலர்ல சார்ஜ் பண்ணணும்னா டாலரோடைய ரேட் வந்து ஃபிளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ எப்படி வந்து நம்ம ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வீக்லி, நாட் வீக்லி, எவ்ரி ஃபோர்ட்நைட் 15 days ஒன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சேன், நான் சாருக்கு அனுப்ப மறந்துட்டேன். ஸோ நான் இந்த செமினார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாருக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். அப்படி இல்லாட்டி நீங்க வந்து சிபிஇசின்னு அடிங்க கூகுள்ல. ஸோ சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸோட வெப்சைட் போகும். அதுல லெஃப்ட் பாட்டம் எண்ட்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வேல்யூவேஷன்ஸ் டேட்டட் அப்படின்னு போட்டு 1ஆம் தேதி ஒரு தடவை, 16 அல்லது 17ஆம் தேதி ஒரு தடவை ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அதுல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இன்னைக்கு நான் 20ஆம் தேதியில் இருக்கேன். ஸோ 16ஆம் தேதி எனக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கும். இன்னைக்கு நான் பிரைஸ் கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு வந்து 73 rupees 50 paise இருக்குது ஒரு யூஎஸ் டாலர். அவன் மென்ஷன் பண்ணிருப்பான் 20 டிரான்சாக்ஷனல் கரன்சிஸ்னுடைய வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ரேட் போட்டிருப்பான். அவன் என்ன சொல்லுவான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்ல அப்படின்னா,
இந்த ரேட் வந்து நெக்ஸ்ட் 15 டேஸ்க்கு அப்ளிகபிள். ஸோ நீங்க வந்து இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தாலும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தாலும் எப்போ பேமெண்ட் வருமோ அந்த பேமெண்ட்டை வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ள வர்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரேட்டை நீங்க கோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது எதுக்காக சொல்றது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நமக்கு வந்து படிக்கும்போது ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி வந்து அப்ளை பண்றதுன்னு தெரியாது. ஸோ படிப்போம், ஒரு 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 கால்குலேஷன் போடுவோம், கரெக்டா ரிசல்ட் வரும், பாஸ் ஆகும், எல்லாமே ஓகே. பட் ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு கெரியர், ஒரு ஜாப், ஒரு ஒரு பிசினஸ்னு வரும்போது நம்ம படிச்ச ஒரு விஷயத்தை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் ப்ராக்டிக்கலா அவங்களால வந்து கத்துக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா 15 டேஸ்க்குள்ள நடந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பார்ட்டி வந்து ஒரு கூட்ஸ் வந்து கேட்கறான், அவன் வந்து ஒரு 45 டேஸ் கழிச்சு பேமெண்ட் தரேங்கிறான். பட் இப்ப நான் அவனுக்கு கொடுத்த பிரைஸ் வந்து 15 நாளைக்கு தான் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நீங்க படிச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஃபார்வர்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க. ஸோ அது எதுக்காக போடுவாங்க அப்படின்னா, சார் இன்னைக்குன்னு இல்லை, நான் வந்து 3 மாசம் கழிச்சு பேமெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு எனக்கு இந்தியன் வேல்யூல பணம் கொடுத்துருங்கன்னு நான் பேங்க்குக்கு போய் டெக்ளரேஷன் கொடுத்துருவேன். ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட வாங்கி அவங்க ஹெட்ஜிங் ஃபண்ட்ஸுக்கு போவாங்க. ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா, பேங்க் வந்து அந்த லாஸை வந்து பேர் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்சி. ஸோ நார்மலா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா என்ன சொல்லுவாங்க, எல்சி வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்சிக்கு போறது முன்னாடி இந்த காஸ்டிங் முடிச்சிடலாம். ஸோ காஸ்டிங் வந்து ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நான் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நீங்க படிச்ச எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு முக்கியமான ஒரு லிங்க் இருக்கு. ஸோ ஒரு பிசினஸ் பண்ணோம்னா அக்கௌண்டிங்கும் அப்ளை பண்ணணும், காஸ்டிங்கும் அப்ளை பண்ணணும், டைரக்ட் டாக்ஸேஷனும் அப்ளை பண்ணணும், இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனும் அப்ளை பண்ணணும். அது போக நீங்க வந்து இந்த எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸை வந்து அட்வான்ஸ்ட் லெவல்ல படிக்கும்போது அதையும் நாம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதுல லீகலா ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வருது அப்படின்னா, பேசிக் கமர்ஷியல் லா அண்ட் கம்பெனி லா படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே அப்ளை பண்றது அளவுக்கு ஒரு அளவுக்காவது நீங்க வந்து ஒரு கிரீமி லேயர்லயாவது ஒரு டாப் ஓவர்வியூ நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நிறைய பேர் திருப்பூர்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க இருப்பாங்க, 5ஆம் கிளாஸ் படிச்சவங்க 7ஆம் கிளாஸ் படிச்சவங்க இருந்திருப்பாங்க. பட் அவங்க ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க சொன்னா மட்டும்தான், எப்பவுமே எல்லா விஷயத்துக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி தேவை. இப்ப நீங்க ஒரு கிராஜுவேட் ஆகி வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, உங்களுக்கு டிபெண்டன்சி தேவைதான், இல்லை சொல்ல வரல. பட் அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் இருக்கும். ரொம்பவும் மோசமான நிலைமையில இருக்க மாட்டீங்க. அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதாவது நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா, இந்த இந்த காஸ்டிங்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் போட்டு ஒரு கொட்டேஷன் வந்து நம்ம அனுப்புறோம் ஒரு பையருக்கு யூஎஸ்க்கு அப்படின்னா, அது ஒர்க் அவுட் ஆயிடும். இப்போ நான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ இந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில பேர் வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, அல்லது ஓப்பன் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க. நார்மலா எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்க்கு போனா எல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். ஸோ அந்த லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் அ கேரண்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது அப்படின்னா, நான் சொல்லுவேன், நீங்க ஒரு 50% அட்வான்ஸ் பண்ணிருங்க, ஒரு 50% எல்சி பண்ணுங்க, இல்லாட்டி 100% எல்சி போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அது வந்து எனக்கும் என்னுடைய பையருக்குமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ நான் ட்ரஸ்ட் பண்றேன், ஓகே இஸ் ரைட் கே, ரொம்ப வருஷமா பண்றோம், 100% எல்சி போலான்னு. பட் மோஸ்டா என்ன பண்ணுவாங்க, 30-70 ஒரு 50-50 தான் போவாங்க. அப்ப அந்த எல்சி வந்து வாங்குறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அந்த எல்சி வந்து என்ன மாதிரி எல்சி, ரிவோக்கபிள் எல்சி, இர்ரிவோக்கபிள் எல்சி, எல்சி அட் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தன் எனக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறான் அப்படின்னா, நான் கூட்ஸ் அனுப்புறேனாங்கிறத எப்படி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், நான் கூட்ஸ் போயிடுச்சுன்னா என்னால வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வாங்க முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அப்ப எனக்கு ஒரு சஸ்பெக்ட் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவேன், எல்சி அட் சைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து அவங்க கிட்ட கேட்பேன். ஸோ அவங்க ஓகே எல்சி அட் சைட் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட பேங்கர்கிட்ட சொல்லிடுவேன், என்னோட கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் கிட்ட சொல்லிடுவேன். நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து டெக்ஸ்டைல் கமிட்டிலேயோ அல்லது சிட்ராலேயோ நான் ஒரு மெம்பர் அப்படின்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிடுவேன். அவங்க அவங்களுடைய ஒரு கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட்டையும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டையும் கூட்டிட்டு வந்து, நான் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டையும் அவங்க ப்ராடக்ட்டையும் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டும் ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு டிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, தென் என்னுடைய பேமெண்ட் எனக்கு இங்கேயே ரிலீஸ் ஆயிடும். இதுதான் வந்து எல்சி அட் சைட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் குறைவு, அவருக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் குறைவு. ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நிறைய கேஸ்ல வந்து பிசினஸ்ல வந்து பணம் வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ரொம்ப ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி.
ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ். அதாவது எடுத்தோடனே நாம் போய் ஒரு பொருளை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் இப்போ ஏஆர்சி பார்சல் சர்வீஸ்லயோ அல்லது வந்து ஏகேஆர் பார்சல்லையோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா லோக்கல் பிசினஸ்க்கு அது கரெக்ட். ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஷிப்மெண்ட் போகணும் அப்படின்னா பேக்கிங் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு பேக்கிங் லிஸ்ட்டை வச்சு தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு 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 ப்ராடக்டை வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ வந்து கப்பலில் போகும்போது ஏதோ ஒன்று ஆகுது அப்படின்னா பண்டில் உடஞ்சிருச்சுன்னா ஸோ தென் அது வந்து நமக்கு வந்து லாஸ் தான். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு நார்மல் லாஸ் ஆகும் டிரான்சிட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி லாஸஸ்லாம் வரும். ஸோ ஷிப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேவை. அந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கிறத நாம வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிப்பிங்ல வந்து பார்த்தோம்னா லேபிளிங்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டிஷர்ட் வந்து ஒரு 1000 டிஷர்ட் அனுப்புறேன் அப்படின்னா ஒரு கார்டன் பாக்ஸ்ல எத்தனை டிஷர்ட் இருக்கு, அது டோட்டலா என்ன வெயிட் இருக்கு, என்னோட கம்பெனி பேரு, ஸோ பையர்னுடைய பிஓ நம்பர், அவனுடைய பிஓ டேட்டு, இஷ்யூடு டேட்டு, ஸோ இதுல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும், கிராஸ் வெயிட் என்ன, நெட் வெயிட் என்ன, ஆரிஜின் ஆஃப் கூட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கூட்ஸை வந்து சிஹெச்ஏன்னு சொல்லுவாங்க, கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட், அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம்னா அவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கான்கர் ஐசிடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டிப்போன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் இருக்கும். அவங்க அதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹெச்எஸ்என் கோடு படி இந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டான ப்ராடக்டா, நான் ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோடை கொடுத்துட்டு இன்னொரு ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றேங்கிறத கஸ்டம்ஸ் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க கஸ்டம்ஸ் கிளியரிங் ஹவுஸ்ல. ஸோ அந்த பாயிண்ட் அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அப்புறம் நான் கொடுத்த டோட்டல் வெயிட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷிப் போகுது, ஒரு ஷிப்ல வந்து ஒரு 1500 கண்டெய்னர் போகுது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கு. அந்த வெயிட் இருந்தால் தான் அது வந்து சேல் ஆக முடியும். அப்படிங்கிற போது இந்த மாதிரி இது வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல. அதாவது கூட்ஸ் மூவ் ஆகிற லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ்ல இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை வெயிட் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஷிப்பை நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கான்செப்டுவலா அவங்க தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு ஸ்பேஸ் அதுல வந்து ஆக்குபை பண்றோம் அதை வந்து சிபிஎம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க ஒரு சிஹெச்ஐ ஏஜென்ட் மூலமா இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இந்த இன்னோவேட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதுங்கிறது உங்களோட ப்ராடக்ட் தான், யாரும் பண்ணாத ஒரு ப்ராடக்ட், அவ்வளவுதான். இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா இந்தியால இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சில்ஸ் இருக்காங்க, போர்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்சிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க, சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபைட் கம் மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க அனுப்புறீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போர்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்டு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டீ வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அந்த டீயை வந்து நான் எங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன்னா ஒரு மொராக்கோ, ஈரான், அப்புறம் அல்லது வந்து லிபியா அல்லது துனிஷியா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு நான் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா ஒரு பையர் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறான். ஸோ நீ வந்து டஸ்ட் டீல மசாலா பிளெண்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுன்னு சொல்றான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல. அப்படின்னா நான் வந்து என்னவா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஒரு டீ போர்டுல மெம்பர் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அந்த டீ போர்டுல நான் மெம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கலா எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஒரு ஐட்டத்தை ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் அங்க சாம்பிளை கொடுத்து சார் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல நாங்க பேக் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கு நீங்க வந்து சர்டிஃபை பண்ணி கொடுங்கன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அந்த ரிக்வெஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது எதுக்காக நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரும்போது அவன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து எடுக்க மாட்டேன், நான் கேட்டது வேற நீ கொடுத்தது வேற அப்படின்னு சொன்னான்னா, இப்போ நான் சைட் அதாவது எல்சிஎட் சைட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ அவங்க வந்து எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து லாஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அக்கேஷன்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும்போது என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நான் எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணனேன் அப்படிங்கிறத இந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவன் எடுத்துதான் ஆகணும். அதுக்கு வந்து அவன் வந்து அப்போஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஏன் வந்து ஒரு கவுன்சில்லையோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயோ ஒரு போர்டுலயோ மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்தியாவில வந்து நிறைய போர்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன், ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த பிசினஸுக்கு அந்த 50 லட்சம் அந்த பையர்கிட்ட இருந்து தான் வரும். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 1.5%, 3, 5, 7ன்னு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா சப்சிடி கொடுக்குது.
ஸோ அந்த சப்சிடி வந்து அது வேற லெவல். ஸோ அது நீங்க வந்து ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது தான் தெரியும். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நீங்க நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க, நிறைய வந்து யூஎஸ் டாலரை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வாங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து டாலர்ஸ் வந்து கண்ட்ரிக்குள்ள வருதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நெட் வெல்த் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஏன் வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இத்தனை நாட்டுக்கு போறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் இருந்தாலும், ஸோ இத்தனை கண்ட்ரிக்கும் போய் நம்ம ஒரு பிசினஸ் எடுக்கணும்னா நமக்குன்னு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தேவை. ஸோ அதுக்காக தான் அவர் இத்தனை கண்ட்ரிக்கு போறாரு அப்படிங்கிறது வந்து தான் விஷயம். இது வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் கிடையாது, காலங்காலமா ஜவஹர்லால் நேருல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே இதுதான் விஷயம். ஏன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லா கண்ட்ரி பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க, இந்தியன் பியூரோக்ராட்ஸ் அண்ட் டெலிகேட்ஸ் எல்லாம் ஏன் வந்து ஃபாரின் போறாங்க அப்படின்னா, கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டியூட்டி டிராபேக்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் ஃபண்ட்ஸ், அது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்இஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து இப்போ வந்து ஆர்ஓடி டிஇபின்னு மாத்திட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் இப்போ நான் வந்து ரப்பர்ல லேட்டக்ஸ்ல ஒரு மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். இந்த லேட்டக்ஸ்ல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு யாரெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்க சப்சிடி தர்றோம்னு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெக்ளரேஷன் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒரு என்கொயரி வந்தது, எஃப்எஸ்சி சர்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னடா அது எஃப்எஸ்சி சர்டிஃபைடுன்னு பார்த்தா டிஸ்போசபிள் ஸ்லிப்பர்ஸ் நாங்க பண்ணுவோம். அது என்னடா லேட்டக்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் அ ஆர்கானிக் லேட்டக்ஸ். லேட்டக்ஸ்ங்கிறது மரத்துல இருந்து அப்படியே அந்த பால் மாதிரி வரும், அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ரப்பர் ஷீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, அதை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, அதை வச்சு நிறைய பேர் நிறைய ப்ராடக்ட் தயாரிப்பாங்க. அது என்னடா எஃப்எஸ்சி சர்டிஃபைட் அப்படின்னு பார்த்தா, தட் இஸ் ஆர்கானிக் ரப்பர். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ல நம்ம லான்ச் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு பையர் ஒருத்தவங்க வந்து நாங்கள் நெகோசியேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். டியூ டு கோவிட் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது கவர்மெண்ட்டுடைய லேட்டெக்ஸ் போர்டில் நம்ம போய் என்கொயர் பண்ணணும். சார் இந்த மாதிரி ஒரு எஃப்எஸ்சி சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, ஏதாவது சப்சிடி இருக்கான்னு நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆமா சார் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்காங்க, எஃப்எஸ்சி சர்டிஃபைட்க்கு சப்சிடி தர்றோம், லோன் தர்றோம், நீங்க வந்து ஒரு மிஷின் வாங்கி நீங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்களே உங்களுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி தரோம். லேட்டெக்ஸ் போர்டுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ கவர்மெண்டே வந்து நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், சில 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 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி நம்ம கம்பெனியோட ப்ரொஃபைலோட நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சே நிறைய பேர் பண்றவங்க இருக்காங்க. இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா அதுக்கு எனக்கு கன்சல்டன்ட்லாம் இருக்காங்க சப்சிடி வாங்கி தர்றதுக்கு. யாராவது ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் அதுக்கான கான்டாக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ ரெண்டாவது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் சப்சிடிஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நான் ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், எனக்கு ஒரு 2-3 பேர் என்கொயரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கவுன்சில்ஸ் இருக்காங்க. அதில் வந்து ஃபியோ அப்படின்னு ஒரு கவுன்சில் இருக்காங்க. அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள வரக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன். ஆக்சுவலா அவங்க எங்க இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்லன்னு கேட்டா, ரெசிடென்சி ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல ரத்னா ரீஜன் இருக்கு, அதுல இருந்து 3வது பில்டிங். ஸோ வாட் இஸ் ஃபியோ? ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க தான் ஃபியோ. அவங்க கிட்ட போய் நான் வந்து இப்போ ஒரு டவுட் கேட்கணும். என்னன்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நான் வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்போசபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்க, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா அவங்க கிட்ட நிறைய லீகல் அட்வைசர்ஸ், டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைடு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆமா சார், எங்க அசோசியேஷன்ல ஒரு மெம்பர் இருக்காரு, எனக்கு அந்த மாதிரி தான். இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்டைல்ல எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட்னாலும் சிட்ராலையோ டெக்ஸ்டைல் கமிட்டியோட டைரக்டர் சொன்னா, சார் இவங்க இந்த ப்ராடக்ட் பண்றாங்க, நீங்க போய் பாருங்கன்னு ஜென்யூன் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ பிசினஸ்ல வந்து ஜென்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யூ ஷுட் கோ இன் அ ப்ராப்பர் சேனல். ஸோ அந்த லீடுல அந்த பர்சன் வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை வந்து உங்களால குவாலிட்டியா லாங் டேர்ம்ல சஸ்டைனபிளா சப்ளை பண்ண முடியும். ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கொலாப்ஸ் ஆனாலும் பிசினஸே பெருசா கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அதிகமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், பாஸ்மதி ரைஸ். ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா விளையிறதே வந்து பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான்ல பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த், இங்க வந்து கர்னல் அண்ட் ஹரியானா, அப்புறம் ஃபியூ பார்ட் ஆஃப் பஞ்சாப், இங்கதான் வந்து அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் விளையுது. ஏன் இங்க விளையுது அப்படின்னா, எங்கெங்கயோ விளையுது, ஈவன் வேலூர் பக்கத்துல கூட விளையுது. ஆனா
பாஸ்மதி ரைஸ்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்னல் தான் வருவாங்க. ஏன்னா இந்தியன் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு ஒன்று இருக்கு, அதாவது தஞ்சாவூர்ல இருக்கு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆபீஸ் வந்து கர்னல்ல இருக்கு. பாஸ்மதிக்கு அவங்க தான் அத்தாரிட்டி. ஏன் வந்து 170 நாட்டுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் போகுது, எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது இந்தியால இருந்து சொன்னா நம்புவீங்களா? சோ அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் ஏன் வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியா மட்டும் வந்து காம்பீட் பண்றான் அப்படிங்கறதுதான் வந்து விஷயம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய அரோமாவோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இந்தியன் பாஸ்மதியை வந்து எல்லாருமே விரும்பி வாங்குவாங்க. சோ நான் சொல்ற மாதிரி ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணணும், அந்த ப்ராடக்ட் எந்த மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் இருக்கும், அந்த மார்க்கெட்ல நம்ம அதை யூனிக்கா எப்படி டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் நம்முடைய சக்சஸ் இருக்கே தவிர நினைச்ச உடனே எல்லாம் எதுவுமே பண்ணிட முடியாது எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல. ஏன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஃபீல்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஸோ ஏன் வந்து ஃபியோ மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், டெக்ஸ்டைல் கமிட்டி மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றேன், மெம்பர் ஆகுங்கன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் இந்த மாதிரி அங்க ஒரு லீகல் அட்வைசர்கிட்ட போய் நான் கேட்பேன், சார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், டர்மரிக் வந்து ஸ்ரீலங்கால பேண்ட் ஆக்சுவலா வந்து இப்போ சமீபத்துல ஆஃப்டர் கொரோனா. உங்களால எல்லாம் சொன்னா நம்ப முடியாது, 1 கிலோ மஞ்சள் ஈரோடு மார்க்கெட்ல 140 ரூபா. இதே 1 கிலோ மஞ்சள் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கால 5000 ரூபா. யாராவது சொன்னா நம்புவீங்களா? அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, கடத்தல் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. ஏன்னா கண்ட்ரி சொல்லிட்டான், பேன் பண்ணிட்டான், எங்களுக்கு மஞ்சள் வந்து இந்தியாவில இருந்து இம்போர்ட் பண்ண கூடாது, எங்களுக்கு சைனால இருந்து தான் கொண்டு வருவோம்னு சொல்றான். ஆனா அந்த மஞ்சளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தன்மை வந்து இந்தியன் இதுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, டர்மரிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். இப்போ நான் திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் வருது ஸ்ரீலங்கால இருந்து, உடனே நான் போய் ஒரு மஞ்சள் மார்க்கெட்ல போய் ஒரு டன்னை வாங்கி பேக் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொண்டே கிளீனிங் ஹவுஸ்ல வச்சேன்னா யாரு வாங்குவா? என்னோட 1000 1 டன் மஞ்சள் வந்து சிஹெச்ஏல இருக்கும், அப்படியே நான் திருப்பி எடுத்துட்டு தான் வர முடியும். ஏன்னா அந்த கண்ட்ரில அது பேண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து அந்த ஃபீல்டினுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அதே மாதிரி வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட், அப்புறம் வந்து சப்சிடி பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியால யாரெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கணும். ஒரு ஆர்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்து அந்த கண்ட்ரியில இந்த ஐட்டம் வந்து இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு பிசினஸ் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செஷன்ல வந்து நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு தேதியில டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் பிசினஸ் தான். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், என்னுடைய நிறைய கஸ்டமரை நான் பார்த்ததே கிடையாது. போன்ல ஆர்டர் வரும், சொல்லுவாங்க, போட்டோ அனுப்புவோம், வீட்டுக்கு டெலிவரி போட சொல்லுவாங்க, கொரியர்ல அனுப்பிச்சிடுவோம். ஸோ இன்னைக்கு யாருமே வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்டேட் பண்ணலை அப்படின்னாலும் ஃபீல்டில் வந்து லாங் டேர்ம் நிற்கவே முடியாது. ஸோ இந்த கான்செப்ட், இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த ஜெனரேஷனில் லாஸ்ட் 7 to 8 years யூ ஆர் ஆல் வெரி லக்கி. ஆக்சுவலாக என்னன்னா, இன்னைக்கு காலையில் ஒரு விஷயம் எனக்கு வேணும்னா அடுத்த 1 hourல இந்தியாவில இருந்து எவன் வேணாலும் எனக்கு 1 மணி நேரத்துல அக்னாலேஜ் பண்ணுவோம் போட்டோல. உடனே நாங்க ஆர்டர் போட்டு அதை வந்து பார்ட்டிக்கு சப்ளை பண்ணி கொடுப்போம். இன்னைக்கு இதுதான் பிசினஸ். இதே வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணா அது நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு, அதாவது அதை யாரு தயாரிக்கிறாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே 20 நாள்ல இருந்து 25 நாள் ஆயிடும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல சைபர் செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாருமே ப்ராக்டிக்கலாவே கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. அதனால இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க அப்டேட் பண்ணி நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்றீங்கிறத இனோவேட்டிவா திங்க் பண்ணி இதை எப்படி கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் யோசிக்கணும். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேற, அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. பட் இன்னும் அதுக்கான ஆட்கள் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல வரல. பட் இனி வரக்கூடிய பீரியட்ல வந்து இத்தனை விஷயம் நம்ம அப்டேட் பண்ணா மட்டும்தான் இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல நிக்க முடியும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அன்னைக்கு வந்து 2 காம்படிட்டர், 5 காம்படிட்டர், 10 காம்படிட்டர். இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு 100 காம்படிட்டர்.
ஸோ அந்த காம்படிட்டரையும் நம்ம வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சு டெக்னிக்கலாக ஸ்கில்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளை நாம வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து நம்மளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற விதத்தில் தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸை வந்து எப்படி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறதான் இதில் விஷயம். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதான் எக்ஸ்போர்ட்டே அப்படின்னு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ லொக்கேஷன் தான் வேறையே தவிர ஒரு சில விஷயங்கள் தான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் இம்போர்ட்டுக்கும் வித்தியாசப்படுமே தவிர மற்றபடி டிஜிட்டல் வே ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான். இதில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே மாதிரி எல்சி மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது, அதாவது கிறிசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம். இப்போ உங்களை பத்தின டீடைல்ஸ் வேணும், உங்களோட லோனு, உங்களுடைய இன்கம் டீடைல்ஸ்லாம் வேணும்னா சிபில்ல போட்டு உங்க பேன் கார்டை கொடுத்தோம்னா எல்லா டீடைல்ஸும் வந்துடும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எல்சி ஒருத்தன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு கான்ஸ் சைடு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். ஒருத்தருக்கு வந்து திருப்பூர்ல ஒரு ஆர்டர் வருது, என்னன்னா 2 கண்டெய்னர் டிஷர்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்சி கொடுத்துறான். எல்சி வந்து எப்படி கொடுத்துறான்னா 100% எல்சி. இவர் வந்த வரைக்கும் சந்தோஷம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்சி தானேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வெரிஃபை பண்ணாம அவங்க கேட்ட ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லாம் வாங்கி கண்டெய்னர்ல போட்டு பேக் பண்ணி சிஹெச்ஐட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. கூட்ஸ் போயாச்சு, ஆளை காணோம், கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்புறம் கூட்ஸ் அங்க கிளியர் ஆயிருச்சு, ஆனா பேமெண்ட் வரல அப்படிங்கிறது வருது. எல்சி வந்து வாங்கியாச்சு, எல்சி கையில இருக்கு. எல்சியை வந்து கிளியர் பண்ணாதான் கூட்ஸ் அவன் டிஸ்பேச் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. அவரும் அதை நம்பி எல்லாம் பண்ணி வாங்கி கூட்ஸ் அனுப்பிச்சாச்சு. ஆப்பிரிக்கால ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகுது. ஆப்பிரிக்கால பிசினஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும். ஒண்ணுமே பண்ணல, வந்து அவனுக்கு 2 ட்ரக்கை வச்சுட்டு அழகா கண்டெய்னர் தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க. எல்சியை போய் அவர் வெரிஃபை பண்ணலான்னு வெரிஃபை பண்ணா அப்படி ஒரு பேங்கே இல்லை எல்சிக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துதான் ஏன் வந்து நம்முடைய கிராஜுவேஷன் நமக்கு உதவுதுன்னு கேட்டோம்னா, இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கிராஜுவேஷன் படிக்கிறோம். ஸோ இதை தாண்டின 2 விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா காமன் சென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று, பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று. இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு படிக்கிறதுனால வராது, இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் வரும். ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்டு பண்ணிட்டே வாங்க. அதாவது ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் செய்ய வேணாம். சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒரு 10 ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க பண்ணனாலே கரெக்டா உங்களால ஒரு பெரிய ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து கீ டு த சக்சஸ். ஆக்சுவலா என்ன கேட்டா, பெரிய வேலையெல்லாம் 100 பண்ண வேணாம். சின்ன வேலை ஒரு 10 வேலை கரெக்டாக பண்ணாலே எவ்வளவு பெரிய வேலையா இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஷார்ப்பா செய்யற அளவுக்கு அவனுக்கு பொட்டென்ஷியலா ஸ்கில் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணி உங்களை நீங்க எப்படி ரெப்ரசன்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னு சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆண்டர்பிரனராகவும் வரலாம். ஸோ இனோவேட்டிவா எந்தெந்த டைம்ல யாருக்கு என்னென்ன நீடு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற ப்ராடக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்க மார்க்கெட்ல எந்த மார்க்கெட்ல நீங்க சப்ளை பண்றீங்களோ யூ டெஃபினெட்லி கெட் த சக்சஸ். அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் ஹூ ஆர் அட்டெண்டிங் திஸ் செமினார். என்னன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அல்லது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன கொஸ்டினா இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ எதுக்காக வந்து இதெல்லாம் சொல்றது அப்படின்னா, உங்களுக்கு FSSAIன்னு ஒன்று தெரியும், ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. அப்பேடா அப்படின்னு ஒரு கவுன்சில் இருக்காங்க. அதாவது ஃபுட் அக்ரி அண்ட் அக்ரி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா இந்த கவுன்சில்ல வந்து நீங்க வந்து மெம்பரா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து சொன்ன மாதிரி மேங்கோ பல்ப்பை நம்ம வந்து மொரீஷியஸ்க்கோ அல்லது மால்டீவ்ஸ்க்கோ அனுப்புறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அப்போ வந்து அவன் என்ன கேட்பான் அப்படின்னா, இது அல்போன்சா மேங்கோவோட பல்பா. ஸோ இந்த பல்பை நீ எந்த கண்டெய்னர்ல நீ வந்து டின்ட் பேக் பண்ற, அது எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து அது வந்து எப்படி வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சு நீ அனுப்புறியா, ஸோ இது வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும், எவ்வளோ நாளைக்கு தாங்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபேக்ட். நம்ம பாட்டுக்கு வாங்கி சாதாரணமாலாம் பேக் பண்ணிலாம் அனுப்ப முடியாது. ஸோ அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு அப்பேடா மாதிரி கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க ஆத்தரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஷிப் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு அது என்ன ரா மெட்டீரியல், அந்த ரா மெட்டீரியல் எந்த போர்டு எந்த கவுன்சில் எந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா அது ரிலேட்டட் சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது ஈஸி. எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது என்ன, பொருள் அனுப்புறோம்,
பணத்தை வாங்குறோங்கிறது தான். எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே வைட்டமின் மணி தான். ஸோ வைட்டமின் மணியை நம்ம ரிசீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து விழுகாது. இத்தனை கிரைட்டீரியா அண்ட் இத்தனை ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கோ த்ரூ பண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஃபைனலாக சொல்ல வந்த பாயிண்ட். அப்பேடா வந்து ஃபுட் ரிலேட்டட், ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் சேஃப்டிங்கிறது ஆஃப்டர் கொரோனா ரொம்பவுமே அவேர்னஸ் வந்துருச்சு. ஸோ முதல்ல வந்து யூரோப்பியன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே. இன்னைக்கு கொரோனாக்கு அப்புறம் சாதாரணவங்களுமே வந்து ஒரு 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 விஷயம் யோசிக்கிறாங்க, ஏன் பிளாஸ்டிக் டம்ளர்ல டீ குடிக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அப்போ வந்து அந்த ஹீட் வந்து அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் அந்த பாலிமரை வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போச்சுன்னா ஃபியூச்சர்ல கேன்சர் வரும் அப்படின்னு இன்னைக்கு சாதாரணவங்க கூட யோசிக்கிறாங்க. ஸோ பேப்பர் யூஸ் பண்ண, பேப்பர் வேணாம், அதுல இருக்கக்கூடிய வேக்ஸ் கூட எடிபிள் வேக்ஸா இன்எடிபிள் வேக்ஸா அப்படிங்கிற அளவுக்கு திங்க் பண்ற அளவுக்கு வர்றாங்க. ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஒரு ப்ராடக்டை கஸ்டமர்கிட்டயோ அல்லது எண்டு பர்சனுக்கோ கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி. அதுல நம்ம எப்படி ஷைன் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சஸ்டைனபிள் டெலிவரியில மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இவ்வளவுதான் பிஸ்னஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு டாக்குமெண்டேட்டிவா, அதாவது நார்ம்ஸ் படி கவர்மெண்ட் சொல்ற எல்லா ஃபேக்டரையும் ஃபாலோ பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோகமா இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு Q&A செஷன் வச்சுக்கலாம். யாருக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும், ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆர் இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி ஆர் ஆண்டர்பிரினரை எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எங்கிட்ட கையில காசே இல்லை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஸோ உங்களுக்கான மார்க்கெட்டை நீங்க தேடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து பார்த்தோம்னா நான் கேள்விதான் பட்டேன், பட் அந்த பர்சனை நான் பார்க்கல. அதாவது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னம்னா, மட்டன் இருக்கு இல்லையா, மட்டனை வந்து அவங்க வந்து ஒரு கட் பண்ணி டின்ட் பேக் பண்ணி ஃபிஷரிஸை வந்து டின்ட் பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க திருச்செந்தூர்ல. அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இருக்கு. அதாவது திருநெல்வேலி டு திருச்செந்தூர் போற ரூட்ல அங்க வந்து மைன்ஸ் ஃபுல்லாவே அந்த ஏரியால எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபிஷ் வந்து நிறைய இதாகும், எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். அதே மாதிரி மேங்களூர் அண்ட் கொச்சின்ல வந்து ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய பொருளை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போறோம் மார்க்கெட்டுக்கு அப்படிங்கிறதுல தான் நம்முடைய சக்சஸ் இருக்கு. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தது அப்படின்னா தாராளமா கேளுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்காவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். சார் இருக்காருப்பா, டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திபன் சார் வந்து நான் கிராஜுவேஷன் படிக்கும்போது சொல்லுவாரு, சந்தோஷ் உனக்கு ஒரு வைவா இருக்கு வா, நீ தான் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கேள்வி கேட்கறதே வந்து ஒரு 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 ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டெப் டு பிகம் அ ஆண்டர்பிரனர். ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா தான் ஒரு சப்ளையரையே உங்களால வந்து பிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ வேணா பேசாம இருக்கலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன கொஸ்டினா இருந்தா கூட போதும். ஒரு கம்பெனியை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது எப்படின்னு கூட யாராவது கேட்கலாம். ஸோ ஒரு ஒரு லைவ்லியான செஷன் வந்து ரொம்ப அட்டென்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு 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 5-6 பேராவது கேள்வி கேட்டுக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேராவது கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஈவன் தோ இட் இஸ் அ வெரி சில்லி கொஸ்டின், ஸோ ஐ டோன்ட் சே இட் இஸ் சில்லி. ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாய் திறந்து கேட்டால் தான் அடுத்தவங்க பதில் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை சம்படி.
சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சரி. ஹலோ சார் கேட்குதுங்களா? சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க. சார் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குல்லைங்க சார். ஆமா. இப்போ வந்து அதில் வந்து இப்போ ப்ராஃபிட்ஸ் இதில் எந்த மாதிரிங்க சார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்லாம் பிரித்து கொடுக்குறாங்க? ப்ராஃபிட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எப்படி பிரிச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு கேக்குறீங்க, கரெக்டா? ஆமாங்க சார். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான கொஸ்டின் தான். என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டேர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி 31st of April ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் வைப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுப்பாங்க. நம்ம கம்பெனி வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து அட்டைன் பண்ணியிருக்கு, ஸோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து டிவிடெண்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிவிடெண்டுங்கிறது மார்க்கெட் வேல்யூக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒன்லி ஃபார் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஸோ அதை வந்து ஒரு போர்டு வந்து உட்காந்து டிசைட் பண்ணி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது என்ன பர்சன்டேஜுங்கிறத ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு அவ்வளோ டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு எல்என்டி ஷேர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு 3200 போகும் ஒரு ஷேர். நீங்க ஒரு 1000 ஷேர் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதனோட ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ₹1 தான் ஆக்சுவலா. ஸோ ஒரு 1000 ஷேர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலா ₹1000னா 1000 இன்டூ ₹1 ₹1000. ஸோ உங்களுக்கு 50% டிவிடெண்ட் அப்படின்னா வெறும் ₹500 தான் வரும். ஆனா உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது 30 லட்சம். ஸோ இந்த ரேஷியோல தான் அவங்க வந்து டிவிடெண்ட் வந்து அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் டிவிடெண்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே. நீங்க வெரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமே. இப்ப என்னன்னா சார், ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு மினிமம் எவ்வளவு கேபிட்டல் தேவைப்படும், எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது, சார் இந்தியாவில் என்னென்ன மாதிரி இன்னும் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சா ஃபியூச்சர்ல சைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இது மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்கன்னாக்கா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அது ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மாதிரி திங்க் பண்ணி 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க பார்ப்போம். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சொல்லுங்க மேடம். சார், இப்போ இந்தியால இருந்து நம்ம இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மெத்தட் மட்டும் எப்படின்னு சொல்லுங்க சார். மெத்தட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மெத்தட் மட்டும் சொல்லுங்க சார். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மெத்தட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஐஇசின்னு சொல்லுவாங்க, இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோட் எடுக்கணும். அந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஒன்று வாங்கணும். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம நார்மல் சிக்னேச்சர் வந்து வேலை செய்யாது சில இடத்துல. ஏன்னா சில டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணி தான் அப்லோட் பண்ண முடியும், எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ப்ரொப்ரைட்டராக இருந்தால் ஒரு ஜிஎஸ்டி நம்பர், ஒரு ஐஇ கோடு இருந்தாலே மோர் தென் இனஃப். சரி, இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். சார் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து காசே இல்லை, நான் வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யோசிக்காத ஒரு விஷயம். என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம கையில வந்து க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும்னு நினைப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். ஒரு மேட்ரஸ், ஒரு காயர் மேட்ரஸ் எனக்கு ஒரு என்கொயரி வந்திருக்கு. ஒரு 500 மேட்ரஸ் வந்து கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். 500 மேட்ரஸ், ஒரு மேட்ரஸ் 5000 rupees வச்சா ஒரு 25 lakhs வருது. 25 lakhs. ஸோ 25 lakhs வரும். இந்த 25 lakhs என்கிட்ட கையில் காசு இல்லை, ஆனால் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அவன் வந்து ஒரு எல்சி கொடுக்குறான். பார்ட்டி வந்து ஒரு எல்சி கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 20 lakhs. ஒரு 5 lakh rupees அட்வான்ஸை வாங்கிக்கிறீங்க 20%. அல்லது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோமே, 40% அட்வான்ஸ் வாங்கிடுறீங்க, அதாவது 10 lakhs. ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 60 lakhs வந்து எல்சி கொடுத்துட்றான் அப்படின்னா நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேணாம். உங்களுடைய கஸ்டோடியன் பேங்க், அதாவது எங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றீங்களோ அந்த பேங்க், ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் ஒரு ஆத்தரைஸ்டு டீலர் கோட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் பிரான்ச் இருப்பாங்க. அவங்கள போய் காண்டாக்ட் பண்ணி, சார் என்கிட்ட ஒரு எல்சி இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன்,
எனக்கு பேக்கிங் கிரெடிட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ எல்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு செக்யூரிட்டி டாக்குமெண்ட் லைக் அ பாண்ட். அதை கொண்டு போய் நான் பேங்க்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு, சார் இந்த கூட்ஸ் அங்கே கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு இந்த அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆயிடும், எனக்கு வந்து 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து எல்சி இருக்குது, ரிமைனிங் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டேன், ஸோ எனக்கு நீங்க வந்து ஒரு லோன் கொடுங்கன்னா பேக்கிங் கிரெடிட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு லோன் தருவாங்க. அவங்க வந்து அந்த பேங்க் மேனேஜர் வந்து இன்கேஸ் விரும்புகிற பட்சத்தில் ஓகே இந்த பர்சன் பே பண்ணுவாங்க, இந்த ப்ராடக்ட்டும் வெல் அண்ட் குட் ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்னு விரும்புகிற பட்சத்தில் அந்த சப்சிடியை உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு உங்கள் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி ஒரு நல்ல டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக மூவ் ஆகும். அப்போ அந்த கிரெடிட்டை வச்சு நம்ம சப்ளையருக்கு நம்ம பே பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் கூட்ஸ் வந்து பார்ட்டியோட லொக்கேஷனில் டெலிவர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எல்சி கரெக்டானதாங்கிறத பேங்க் சைடில் வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அது ஓகே அப்படின்னம்னா சப்சிடியாக உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த எல்சி வந்தோடனே அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் இமீடியட்டாக பேங்க்குக்கு பே பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்குது. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எம்இஐஎஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது முதல்ல, அதை வந்து RODTEPன்னு பண்ணிட்டாங்க இப்போ. ஸோ கவர்மெண்ட்டே பணம் கொடுக்குது, நிறைய ஊக்கத்தொகை கொடுக்குது, இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மல்லிகைப்பூ, அதாவது மல்லி இருக்கு இல்லையா, பூ, இது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது சொன்னா நம்புவீங்களா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 கிலோ மட்டும் டின்ட் பேக் ஆகி போகுது மலேசியாவுக்கு. இது சொன்னா நம்புவீங்களா யாராவது? ஸோ எந்த இடத்துல அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும், அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த மார்க்கெட், அவ்வளோதான். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எல்சி இருக்குதுன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்சிடி வாங்கி நீங்க பேக்கிங் கிரெடிட் லிஸ்ட், பேக்கிங் கிரெடிட் லோன் எடுத்து நீங்க அதை வந்து சப்ளை பண்ண முடியும். என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது நான் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குளோபலாக ஜியாகிரபி தெரிஞ்சுக்கணும், எந்தெந்த ஜியாகிரபியில் என்ன கல்ச்சர் இருக்குது, என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும்னு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன், எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மலாம் வந்து ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணணும் இந்தியாவில் இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அப்படின்னா நான் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய ஒரு 16 ஸ்டேட் சுற்றி இருக்கேன், நான் போகாத ஏரியாவே கிடையாது. ரெண்டாவது, வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபாரினர்ஸும் தான் இந்தியாவுக்கு டூர் வரான். நம்ம தான் வந்து சுவிட்சர்லாந்து பார்க்கணும், நம்ம தான் வந்து ஸ்வீடன் பார்க்கணும்லாம் யோசிக்கிறோம். எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்கு, பட் நம்ம தேடி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதுதான். ஸோ இந்தியாவும் சைனாவும் தான் மேஜர் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ரா மெட்டீரியல் மினரல்ஸ். அதனால தான் உலகத்துக்கே இந்தியாவிலேருந்து சப்ளை ஆகுது. இதுவே நம்ம ஆளுகளுக்கு தெரியாது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அடிடாஸ் பிராண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அடிடாஸ் பிராண்டு எஸ்பி அப்பேரல்ல இங்கே தான் ரெடி ஆகும், லேபிள் மட்டும் தான் அங்கே போய் வரும். ஸோ எல்லாமே நம்ம ப்ராடக்ட், பட் வேற ஃபார்ம்ல மேட் இன் யூஎஸ்ஏன்னு போட்டால் தான் நம்ம விரும்புகிறோம். அவ்வளோதான் வித்தியாசம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? ஸோ கேளுங்க. Thank you very much for your thought-provoking speech, sir. You gave an overview about all the fields that are required to run the successful venture. You shared a lot of current trend information and updated information and throw light on novel ways to realize projects, stimulated the overall architecture of the entrepreneurship life cycle, and also demonstrated global entrepreneurship activity. You are the role model for the younger generation. Thank you very much, sir. Today's second session is going to be handled by Dr. L. Lakshmi, Associate Professor of Commerce in Sharda College, Salem. I am privileged to welcome our guest speaker, Dr. L. Lakshmi, Distinguished Faculty, Department of Commerce, Sri Sharda College for Women, Salem. She is having 33 years of experience in the field of education in shaping the young minds. She obtained her UG, PG and MPhil degree in Commerce stream from Madurai Kamaraj University and PhD from University of Madras. She also completed MBA and MCA in Tamil Nadu Open University, Chennai.
I feel very happy to share that she is a gold medalist and rank holder in her UG and PG degree. She presented many papers in state level, national level, and international level seminars. She participated in many national and international level conferences, workshops, symposium, webinars, online courses, faculty development courses, and also in 72 quiz programs. She published 2 edited books, 30 online articles, and 10 articles in journals. She coordinated 2-day international conference, 1-day workshop, UGC student seminars, commerce exposition, and national level online competition. She produced many MPhil and PhD scholars. She gave guest lecture in Citizen Consumer Club also. She is holding her position as Vice President of Placement Cell, Commerce Association, ASH Cell, Entrepreneurial Development Cell, and as member of NAC Steering Committee, Inspection Committee member for Affiliation, Internal Quality Assurance Cell, Institutions Innovation Council, Women Community Connect Center, and also as staff advisor of COVID-19 Cell, Anti-Ragging, Grievance Appeal and Welfare Committee. With this brief introduction, I extend my warm welcome to you, ma'am. Session is over to you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. First of all, I thank Dr. Parthipan sir, Principal, CBM College, for giving this opportunity to share my views on entrepreneurship and innovation as career opportunity. Now I acknowledge the long profile given by Dr. Ranganayaki, Assistant Professor of Commerce, who is also a convener of IIC, very enthusiastic team. They are the two pillars of the college, I feel. Dr. Parthipan and Dr. Sri Ranganayaki, who are making milestones in the records of the college. I am very happy to be a part of this occasion. I also owe my appreciation to Mr. Santosh Kumar, who is an alumni. Really, I wonder, the student of this college has got enormous experience and who has shared the practical field. What are all the difficulties faced? The speech itself shows that how much hard work he has put in and how courageously he faced everything. Really, very happy to see that element. Entrepreneurship and innovation as a career opportunity. What is the current trend? The current trend in entrepreneurship development nowadays, very crazy word everywhere. What is the need for? What is the season for it? First one is many startups have been started and there is a huge amount of expenditure spent on social media and digital marketing. And the new technology has evolved very much. And the micro-influencers are helping the drive force. And there are enormous entrepreneurial committees. Next, we will see the latest entrepreneurs of India who have become very successful. Ranganayaki, this is a third slide actually. You might have heard these words, Oyo Rooms, Your Story, Ola Cabs, Paytm, Zomato, Cred, Flipkart, Make My Trip, Byju's, Big Basket. All these are the recent evolutions.
Everybody will be knowing this. All these top entrepreneurs are now successfully running their business. They started from nothing, and nowadays they are leading the market and they are the contributors to the economy. Next, we will see why the young people are coming forward. What is the reason? Side by side, I am giving some famous entrepreneurs also. Now you can guess who is he. Founder. Young people are starting their own business. Why? What is the reason behind it? The main reasons are they have got freedom. And if they become the society, they want to be free and they want to become their own boss. That is the main reason why young people are coming forward. Now, next, who is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who creates new business, who is bearing or ready to bear most of the risk. At the same time, he is enjoying most of the rewards. The process of doing the entrepreneurship business is done by the entrepreneur. To become an entrepreneur, Santosh Kumar told already something. But as per the academic side, from the theory point of view, what else is required to become an entrepreneur? You require creativity. You should be ready to take risk. He stressed most that point. And you should have a passion. You should love. Every human being will be having some idea for which he is over passionate over that. Some field. The God has given gift to everyone. Each brain is having some sort of passion towards something. So you have to identify that and you bring out that. So passion in which you are working. And you should have collect knowledge. And you have to plan in such a way that how to work out that. You should have the social skills. And you should be a professional over that. Now we'll see some types of entrepreneurs. The first one is e-preneur. Nowadays it is very common. They run their business entirely on internet. Now online shopping is nowadays very famous. So this is one type. We call them as e-preneur. Next is studentpreneur. The studentpreneur is used to describe who start business while they are still in education. See, you are the students of this college and you can become an entrepreneur. So earn while you learn scheme you have in your college. So if you do business while studying, you are called a studentpreneur. Next is entrepreneur. Entrepreneur is someone who wants to start business but has not yet taken any action. He's always in the thinking side itself. But he has a strong vision over that, but yet to bring it practically. So he is having wants. That is why it is called entrepreneur. Next is foxpreneur, who is falsely claims to be an entrepreneur but does not build it. But he thinks that he is an entrepreneur, but he has not yet taken solidly anything. So assuming himself as a entrepreneur. Next is solopreneur. Solopreneur is a person who operates on its own. That is, many retail shops you might have seen. They are managing by their own. They don't have any partner at all. So that much confidence they have. You can do that. And multipreneur, or more than one entrepreneurial avenues or opportunities at a time. A person handling many business. So he is capable of managing everything. By that way, he is called a multipreneur. Next is socialpreneur. Socialpreneur is the owner of social enterprise. Actually, it is for a profit, mainly for focusing the human well-being. That is, from the word itself, you can infer
that he is working for the society. Next is comfortpreneur, who does not strive to change or improve. He is satisfied with what he has. That's all. He don't want any change. He is comfortable with the existing environment. So the person who is very comfortable with the present environment and doing the same business for the years together, he is called a comfortpreneur. Next is antipreneur. Antipreneur is completely against large corporations and market dominating companies. So it is a different entrepreneur type. Next is ecopreneur. Mainly he is producing eco-friendly products or services. And freepreneur, who uses free or low cost methods of setting up, running and business. Mostly this will be suitable for the small entrepreneurs or small startups. Very small amount they start. Next is localpreneur, who owns a business in the particular locality. That is, they are very popular in that particular locality. They are known to everyone in that area. Next is megapreneur. He is a celebrity or superstar of the entrepreneurial world. So he has been recognized by many, and he is enjoying his position as a celebrity. That is just like Rajinikanth in the entrepreneurial world. That is WhatsApp. We are now crazy. The WhatsApp founder is nowadays very famous because most of the features are liked by them. And another one is Facebook. So we can bring under that. Then minipreneur, who owns a small business or a part-time entrepreneur. Very small time he is devoting, and part of the time he may be doing some other work. Next is passivepreneur. He is someone who his entrepreneurial efforts resulted in some passive income that requires little or no effort. Without putting an effort or without putting great effort, he gets some income. As a part of hobby, you may be doing something. As a part of pleasure, you may be doing something. They are called passivepreneur. So that particular income, they are not requiring it urgently. They need it. If they get it, they are happy. That's all. Then wingpreneur, who provides something essential to start a business. Only they provide funding, support, and knowledge or skills. They support the existing startup business. Next is mompreneur. Mompreneur is a term given to mothers. These mothers run their business during their pregnancy or during the first months or years of motherhood. So, being a mom, during the pregnancy itself, they are doing an entrepreneurship. Even after childbirth, they do it, continuously doing it. They are called mompreneur. Then infopreneur. Infopreneurs sell things like courses and e-books. Information technology, based on that he has been named. So he sells e-books. They are called infopreneur. Next you have dotpreneur. Dadpreneur is similar to mompreneur. Dadpreneur works from home with a highly busy professional life and also keeps their family happy. There are many husbands in the family or many dads in the family who are dedicating themselves to the institution as well as or the organization where they belong to, as well as they are taking care of family life itself. So they are called as, proudly they can be called as dadpreneur. Next is womenpreneur. Is the rise as more and more women are creating their own paths. Nowadays, women entrepreneurs are booming out very fast, and many women entrepreneurs have come out. The growth is substantial. So they are doing the business innovatively. They are called a womenpreneur. They do coding, they do digital marketing, they do data entry, whatever they do, they are doing at home. Since they do it at home, they are called homepreneur. Next, salespreneur.
He is a salesperson and he is not a normal employee, but he will be roaming around and meet the individuals, and mainly he will be selling the products and he will find out what is the competition status, what is the prospect of the company, what about the clients, all these he will give the information. So he is mainly concentrating on the sales area, so he is called a salespreneur. There is another one category, intrapreneur, who are working for innovative ideas. They depend on their employees for the capital. They don't have the capital, so they depend on the employer. But they have some innovative ideas, so they need the support of the employer. Then expatpreneur, who start their business abroad. They are another category. Next is startuppreneur. Startuppreneur are those persons who are starting up. Mainly, they concentrate on the unfamiliar type of technology. Unfamiliar type of technology. They take it as a challenge. They take this as a new venture. They are ready to take the risk. Then videopreneur, who are starting the business with the help of videos. They make product reviews. They make motivational videos, comedy videos. So by preparing videos, they are earning money. Nowadays, it is very fortunate business. Then veteranpreneur, veterans are the persons who are retiring from military and they have the confidence. They do the business. So there are many military people who are starting there. They use their valuable leadership skills and they start the companies. Then Twitterpreneur, they are segmented audience on the Twitter and they increase the tweets authority and they become the profitable. Twitters, you know very well, showcasing the talents or skills to earn money from Twitter. Then to become, he is a founder of WhatsApp, that is Mark Zuckerberg. Skills required for a successful entrepreneur, you require three categories. First one is entrepreneurship skills, technical skills, management skills. If you want to become an entrepreneur, you should have first discipline. You should have the discipline. Then you have to take the risk. That was explained very clearly by Mr. Santosh Kumar. And you have to be very innovative. You find out what is required by this locality or society, and you find out what is the extra benefit you are going to give that. That is called value added product. And you must be change oriented. Depends on the change in the environment, you are able to manage the business. So first one is discipline, taking the risk and some innovation, and you must be change oriented. Okay, this if you have, then you go for technical skill because you need some technical qualities or skills required. Operations, you have to do it specific to the industry, and you should be able to communicate with the others, and you have to do some research and development in that area, what innovation can be taken. Then in addition to these two, entrepreneurship and technical skills, you require management skills. You know the management functions. You have to plan very effectively. You have to be a good decision maker. You have to motivate the persons who are engaged in working behind you, and you should be able to market your product, and you have to make arrangements, and you have to utilize the finance effectively. So these three skills are required. So what our entrepreneur? He is a Shivnada HCL company and also running the SSN College, Chennai. You will be knowing this person. He is the richest and he start from a very lesser amount. So entrepreneurial skills can encompass broad range of skills. What are the skills? That is personal character. That only we discussed already. Interpersonal skills, creative and critical thinking skills, and practical skills and knowledge. You should be knowledgeable enough. And he is Elon Musk. Now he is coming to the Facebook and Google often. His news is coming very well. And how to improve the entrepreneurial skills. இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல,
நான் எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் அவங்கெல்லாம் பேசுறாங்க இல்லையா, இப்போ சந்தோஷ்குமார் பேசுறாருன்னா அதை வந்து நல்லா கவனிங்க. என்னெல்லாம் அவர் பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுங்கிறத சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவர் நான் கவனிச்ச அளவுலயே 1 ஹவர்ல நிறைய டாக்குமெண்ட் பத்தி நிறைய ப்ரொசீஜர் வந்து கிளியரா சொன்னாரு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பிகாம் கோர்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ். நம்ம லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு தான் படிப்போம். பட் வாட் இஸ் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத ரொம்ப கிளியரா சொன்னாரு. ஸோ நமக்கு வந்து பிகாம் படிச்சீங்கன்னா அந்த தியரி சப்போர்ட்டா இருக்கும். ஸோ ப்ராக்டிக்கலா இவர் சொல்றதையும் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். ஸோ டேக் ஏ கோர்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம், அட்டெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ், தென் யூ மீட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மென்டார்ஸ். உங்களுக்கு யாரை பிடிக்குதோ, எந்த லைனில் உங்களுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் நீங்கள் பாருங்கள். அப்புறம் உங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும், ஸ்கில்ஸை. பணத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு மேனேஜ் த ஃபைனான்ஸ். பணம் செலவாயிடுச்சேன்னு கவலைப்படும். ஏன்னா ஃபைனான்ஸ் இஸ் அ லைஃப் பிளட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். யூ நோ தட். ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் ஃபைனான்ஸ், யூ ஹாவ் டு நோ திஸ். So this is the main area. So before you are, one quote I noticed, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Success ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க தான் எல்லாரையும் வளர்க்குறீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் திருபாய் அம்பானி, யூ நோ ஹிம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினரியல் ஸ்கில்ஸ். யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த பிஸ்னஸ். உனக்கு கீழே ஒரு டீம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கணும். யூ ஷுட் பி அ குட் லீடர். நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கவனிக்கணும். ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த பேஷன்ஸ் இருக்காது. யாராவது பேசுறாங்கன்னா அதை கவனிக்கிற பொறுமை கிடையாது அவங்களுக்கு. தே டோன்ட் ஹேவ் த பேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு, நீங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ குட் ஸ்பீக்கர் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ குட் கம்யூனிகேட்டர், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு லிசன். இந்த லிசனிங் வந்துருச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் பிகம் எ குட் ஸ்பீக்கர். தட் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். And customer service skills. You have to think customer is the first option. He is the person who is going to support, who is going to be an ambassador for you. So first priority you give it to customer. Whatever he says, you listen and you get a customer feedback. And you have to ask him what complaints he has. You find out what are the remedies available. Again, you find out. Have a rapport with the customers always, because they are only promoting you to the higher level. Then financial skills, that is able managing the finance. Problem solving skills. If any problem comes, don't get fed up. You have to be very courageous and you have to take a decision in such a way that you are able to manage the situation. Then critical thinking skills. This is very rare, but by experience you will learn how to get it. Then strategic thinking and planning. This is also some very strange concept, but only by experience you will get all this. Then technical skills, getting technical knowledge. Then time management. Time is very, very important, because if you lose the time, you will not get back. And you have to organize everything properly. Proper way of organizing. Organizing in the sense, what I can say, ஒரு அல்மேரா அல்லது ஒரு பீரோ இருக்குது. அதில் வந்து உங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க, உங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. உங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருப்பாங்க. சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பீரோவை திறந்தீங்கன்னா எல்லாம் மொத்தமாக கொட்டும். எது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. கிளம்புற அவசரத்தில் எதையோ ஒன்று அள்ளி போட்டுக்கிட்டு வருவாங்க. அங்கே ஆர்கனைசேஷன் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு செருப்பு கூட ஒரு நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. குடிக்கிற தண்ணி ஒரு நீட்டா இருக்கும். அவங்களுடைய பெட்ரூம் நீட்டா இருக்கும். அவங்களுடைய படிக்கிற ஸ்டடி டேபிள் நீட்டா இருக்கும். அவங்க பேசுற பேச்சு கூட பிளான் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பேசலாம். அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில் வேணும். அடுத்து பிராண்டிங், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங். இது இல்லைன்னா நீங்க உங்களுடைய வாயை திறந்து சொல்லலைன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வெளி உலகத்துக்கு வராது. ஸோ யூ ஹாவ் டு மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட். யூ ஷுட் ஹாவ் a good network. You should have a public relations. You talk to others. Don't keep mum. That is another point. Next is ability to conduct basics. He is a Narayana Murthy. You know him very well. Ability to conduct basic SEO. Search engine optimization. You are reading in commerce paper. Then A/B split test. Testing the validity of your product. Social networking. Nowadays, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. So many things have come. So you have to connect with that. And focus on your customers.
close a sale and spot new trends, deal with the failure. Once failure comes, don't get upset. You have to face it and decide to improve your world. You should have the wish. ஆசை இருக்கணும், நம்ம உலகத்தை மாற்றி காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் மணி, பணத்தை மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். பணம் பத்தலைன்னா ரைஸ் பண்ண தெரியணும். அவ்வளோ நைஸாக பேசி வாங்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடக்கூடாது. அப்புறம் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக பண்ணணும், தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எபிலிட்டி டு மேக் ஆண்டர்பிரனர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் ஒன்றை மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஐடென்டிஃபை த ஸ்ட்ரென்த்ஸ், உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உன்னுடைய வீக்னஸ் என்ன, அதை கண்டுபிடிங்க. எபிலிட்டி டு ஹையர் எஃபெக்டிவ் பீப்புள், நல்ல திறமையானவங்களை உங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க துணைக்கு. ட்ரெயின் நியூ ஸ்டாஃப், புதுசாக உள்ளவங்களை நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். இருக்கிறவங்கள மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். அடுத்து ஃபேமஸ் கோட்ஸ் ஆன் ஆண்டர்பிரனரியல் ஸ்கில்ஸ். வின்னர்ஸ் நெவர் குவிட் அண்ட் குவிட்டர்ஸ் நெவர் வின். ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குவிட் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஆர் த வின்னர்ஸ். பட் ஒன்ஸ் வின்னர்ஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் குவிட் ஆகவே மாட்டீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் வில் கெட் யூ ஃப்ரம் ஏ டு பி. அதில் பி மிஸ் ஆகுது, சாரி. இமேஜினேஷன் வில் டேக் யூ எவ்ரிவேர். லாஜிக்னா ஏலேருந்து பிக்கு போகணும்னு தெரியும், அது லாஜிக். ஆனால் நம்ம கற்பனையில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் இல்லையா. நம்ம வந்து வி கேன் தூங்கும்போது நீங்கள் எங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ இமேஜினேஷன் வில் டேக் யூ எவ்ரிவேர். சக்ஸஸ் இஸ் வாக்கிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் டு ஃபெயிலியர் வித் நோ லாஸ் ஆஃப் என்தூசியாசம். ஒவ்வொரு தடைகள்லேருந்தும் தாண்டி தாண்டி நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான். ஆனால் அப்படி தடைகளை தாண்டி வரும்பொழுது உங்களுடைய எந்தூசியாசத்தை வந்து விட்டுறக்கூடாது. எந்தூசியாசங்கிறது அந்த ஐயோ ஃபெட்டப் ஆயிடக்கூடாது, சோகமாயிடக்கூடாது. திரும்பவும் புத்துணர்ச்சியோட ஒரு மோட்டிவேஷனோட பரவாயில்ல இன்னும் சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா தான் யூ ஆர் பிகமிங் எ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன். இஃப் யூ கேனாட் டூ கிரேட் திங்ஸ், டூ ஸ்மால் திங்ஸ் இன் எ கிரேட் வே. உங்களால் பெரிய வேலையை எதுவும் சாதிக்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சின்ன வேலையை நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க, பெரிய விஷயமா பண்ணுங்க. சக்ஸஸ் இஸ் நாட் வேர் யூ ஹாவ் பட் ஹூ யூ ஆர். என்ன வச்சிருக்கீங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, பட் நீங்கள் யாருங்கிறது தான் முக்கியம். அடுத்து சக்ஸஸ் இஸ் நாட் த ஒன்லி கீ டு ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் இஸ் த கீ டு சக்ஸஸ். இஃப் யூ லவ் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் விரும்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஆர் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன். Choose the job that you like and you will never have to work a day in life. That is another quote. And if you don't learn to walk by following rules, you learn by doing and falling over. These are all some quotes. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா தமிழ்நாட்டில் என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர் பேஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது சூட் ஆகும் அதை வந்து ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் கொடுத்துருக்கேன். தமிழ்நாட்டில் என்னெல்லாம் இப்போ மூவிங்கில் இருக்குது, என்னெல்லாம் ரொம்ப ஃபேஷனாக இருக்குங்கிறத பாருங்கள். இது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், எல்லாமே பயங்கர மார்க்கெட்டாக இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் டு ஸ்டார்ட் இன் தமிழ்நாடு, ரங்கநாயகி ப்ரீவியஸ் லைஃப். டே கேர் சர்வீஸ், டீ ஸ்டால் போட்டால் கூட ஓடுது. இப்போல்லாம் டீ தான் தமிழ்நாட்டில் மூளைக்கு மூளை இருக்குது. ஃபிட்னஸ் சென்டர், கேட்ரிங் சர்வீசஸ், ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ அது ஒரு புது ஃபங்க்ஷனாக வந்துட்டுருக்கு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஓடுது, பேக்கரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். பியூட்டி சலூன், தலைமுடியை எப்படிலாம் ஆம்பளைங்க வெட்டிக்கிறாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் காலேஜ்லேயே எவ்வளோ ஃபேஷனாக இருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஸோ விதவிதமாக இருக்குது. லேடிஸை பீட் பண்ணுற மாதிரி போயிட்டுருக்கீங்க. ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. இப்போ கலரிங் வேறு ரொம்ப வந்துடுச்சு. அப்புறம் மேட்ரிமானி ஓடிட்டுருக்கு, ரியல் எஸ்டேட் ஓடுது, ஃபோட்டோ காப்பி, உனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க தெரியுமா அதை வச்சு நீ பழிச்சுக்கலாம். லீகல் அட்வைசரு, வெட்டிங் பிளானர், அது கூட இப்போ டிமாண்டு. ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பெரிய ஏரியா. ஃபுட் கோர்ட் வந்தாச்சு. இப்போ வெப் டிசைனிங், இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒருவேளை நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கீங்க, உங்களுடைய ஏரியா வந்து ரூரல் ஏரியாவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம்னா கார்மெண்ட் ஸ்டோர் வைக்கலாம். வெளியிலேருந்து பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நீங்கள் கடை போடலாம். இன்னொன்று, அந்த ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸோ மொபைல்ஸ் அக்சசரிஸோ கிடைக்கிறதில்ல, நீங்கள் அதை ஒரு கடை போட்டு பண்ணிக்கலாம். பவுல்ட்ரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், எக்கு விற்று கொடுங்க, அப்புறம் சிக்கன் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்று கொடுங்க. அதுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னா அதுக்கான பொருளை வாங்கி கொடுங்க. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஷாப் கூட இப்போ ஓடுது. ஏன்னா நிறைய பேர் உடம்பு சரியில்லை உடனே ஆரஞ்சு தேடி தான் போகிறாங்க, சாத்துக்குடி எங்கே கிடைக்குதுன்னு கடையாக போடுறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப வெரி காமன் நவடேஸ். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு விற்றுக்கலாம். ஆட்டோமொபைல் ரிப்பேர், கார் ரிப்பேர் ஆகிடுது, டூ வீலர் ரிப்பேர் ஆகிடுது, உடனே தேடிட்டு எங்கேயோ உருட்டிட்டு போகிறோம்.
அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டிமாண்டு. ஸோ எத்தனை இருந்தாலும் பத்தாது அது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்பேர் ஷாப் போடுங்க. டியூட்டோரியல் சர்வீஸ் அதுவும் பயங்கர கிரேஸ் இப்போ. ஏன்னா யாரும் வீட்டில் படிக்கிறது இல்லை. ஃப்ளோர் மில்லு மாவு அரைச்சு பண்ணிக்கிறாங்க. ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் கூட நீங்கள் தயார் பண்ணி விற்கலாம். அது கூட இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு. ஏன்னா பிராண்டட் போனீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே மிக்ஸ் பண்ணி அழகாக லோக்கலில் நீங்கள் விற்கலாம். பயங்கரமாக டிமாண்ட் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டூத் பேஸ்ட் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. வாஷிங் பவுடர் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸாக நீங்கள் ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய எடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை கூட இப்போ நடக்குது. ஸோ தண்ணி கொண்டு வந்து போடுறான் பார்த்தீங்களா, அது கூட இப்போ டிமாண்டில் இருக்குது. அடுத்து ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட்ஸு, அடுத்து பிரைடல் ஸ்டோர். இப்போ கல்யாண பொண்ணுக்கு என்ன வேணுங்கிறது அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக போயிட்டுருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் மேக்கிங், அது கூட இப்போ கலர் கலராக கேண்டில், சென்டட் கேண்டில்ஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு. அடுத்து மில்க் பூத்ஸ், மில்க் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்புறம் கிராசரி ஸ்டோர் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங். அடுத்து மெடிக்கல் கொரியர், மெடிக்கல் ஷாப்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணிடுறாங்க என்னென்ன டேப்லெட் வேணும்ன்ட்டு, அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது இப்போ, தட் இஸ் மெடிக்கல் கொரியர் சர்வீஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டெவலப்பர், ஆப் கூட நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கலாம். மொபைல் ஃபுட் கோர்ட், நடமாடும் உணவு வண்டி அங்கங்கே நிற்கும் பார்த்துருப்பீங்க. கிஃப்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் வாங்குறாங்க இப்போ நிறைய. ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் ஷாப் போடுங்க. யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் பண்ணிக்கலாம். வெட்டிங் பிளானர், இன்டீரியர் டிசைனர், அது கூட இப்போ ரொம்ப டிமாண்டில் இருக்குது. ஆன்லைன் மெய்டு ஏஜென்சி, சர்வெண்ட் கிடைக்காம நிறைய பேர் திண்டாடுறாங்க, அதை கூட நீங்கள் ஏஜென்சி எடுத்து பண்ணலாம். ஃபாரின் லாங்குவேஜ், ஜெர்மன், ஸ்பானிஷு, ஃப்ரெஞ்சு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க. கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. பிளம்பர் கிடைக்காம திண்டாடுறோம். ஸோ ஒரு பைப் உடஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ ரொம்ப ஹெவி டிமாண்ட். இந்த பிளம்பர்லாம் லேஸில் வரமாட்டேங்கிறாங்க. இப்போல்லாம் ஆன்லைன் பிளம்பர் ஒர்க்கே வந்துருச்சு. புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து பண்ணி கொடுத்துட்றோம். கார் டிரைவிங் ஸ்கூல் வந்தாச்சு. யூஸ்டு ப்ராடக்ட் சேல், இது எல்லார் வீட்லேயும் வேண்டாத குப்பை நிறைய இருக்கும். ஸோ அதை கூட நீங்கள் விற்கிறதுக்கு ஒரு கடையை போட்டு பண்ணிக்கலாம். மேட்ரிமானி பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட் ஸ்டோர் கூட இப்போ ஓடுது, ஏன்னா எல்லாரும் ஸ்வீட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சைல்டு கேர் சென்டர் அது கூட வந்துருச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் கிளாஸு, ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்தாச்சு. நர்சரி இருக்குது. காஃபி ஷாப் ஓடுது. பெட் ஃபுட்டு, பெட்டு இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. பெட் ஃபுட்டு, பெட் ஆக்சசரி ஷாப் வந்தாச்சு. ஹோம் கேர், நிறைய வயசானவங்களை வீட்டில் பார்த்துக்க ஆள் இல்லை. ஸோ அதுக்கு கூட இப்போ தேவைப்படுது. அதே மாதிரி பெரிய பெரிய தோட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க. கார்டன், லான் மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ. அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி கன்சல்டன்ட்டு, நிறைய சொத்து வச்சுருப்பான், அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாது, அந்த பிரச்சனைகள்லாம் அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். இதெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இப்போ. பயங்கரமான ஏரியா வேர் யூ ஆர் ஹேவிங் ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். டிவி ரிப்பேர் ஆனால் ஆள் இல்லை இப்போ. மொபைல் மெக்கானிக் ஷாப் இல்லை. எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பர் ஷாப் போட்டுக்கலாம். மொபைல் கவருக்கு விற்குது இப்போ. மொபைல் கவருக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் வந்தாச்சு. கடைக்கு போனீங்கன்னா அத்தனை கலர் வச்சிருக்கிறான். அது ஒரு. அப்புறம் பாப்அப் ஸ்டோருங்கிறது என்னன்னா, அங்கங்கே திடீர்னு முளைக்கும். ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும், நான் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட உனக்கு பணம் இல்லை, வீடு இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் கூட நீங்கள் போடுங்க. பிளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணால் எவ்வளோ 300 400 கேட்குறான். ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் தைக்கிறதுக்கு 1000 ரூபா ஆகுது. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த ப்ராசஸை பண்ணிக்கலாம். உனக்கு தைக்க தெரியுமா, அதை கற்றுக்கும். ஹோம்மேடு ப்ராடக்ட்ஸ், வீட்டில் தயார் பண்ண ஊறுகாய், மசாலா பொடி எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள். வயசானவங்களை பார்த்துக்கிறது, அவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து, அவங்களை குளிப்பாட்டி வச்சு, அவங்கள படுக்க வச்சு, அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பிபி பார்த்து, இதுக்கெல்லாம் ஆள் தேவைப்படுது. அது கூட நீங்கள் அதான் அசிங்கமாக நினைக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து எந்த தொழில் பண்ணாலும் அதில் நல்லபடியாக பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய வந்துருச்சு. ஓகே. அடுத்து ரூரல் ஏரியாஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, ரூரல் ஏரியாவில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னா, அஃபோர்டபிலிட்டி, உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் காம்படிஷன், போட்டி போட அவ்வளோவா ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த கிராமம் வந்து முன்னேறுது, எக்கானமியில் ரொம்ப இதாகிடுது. மற்ற மக்களோட நீங்கள் நல்ல தொடர்பில் இருக்கனால உங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்கும். அப்புறம் அங்கேயே எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ரா மெட்டீரியல். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாலெட்ஜுக்கும் ஸ்கில்லுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். நீங்கள் எல்லாரையுமே லீட் பண்ணலாம், ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அந்த கிராமத்தில் இருந்தால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா, பணம் பிரச்சனை. அது சார் சொன்னார். என்னன்னா, நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு லோன் கொடுக்கறதுக்குலாம், எல்சி கொடுக்கறதுக்குலாம் ஆள் இருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். இப்போல்லாம் கவர்மெண்ட் இஸ் என்கரேஜிங் மோர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கிவிங் லோன்ஸ் ஆல்சோ. அதுக்கு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த வேஸ். ஸோ அது இப்போ அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்லாம் இருக்குது, அவங்களாம் தே ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப். அதுவும் கோயம்புத்தூரில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாங்கும் போது யூ ஹாவ் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களுக்குலாம் ஜாப் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லவே கூடாது, ஏன்னா அவ்வளோ ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. அடுத்து டூ மெனி காம்படிட்டர்ஸ்.
அது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி, இவங்க வெஜிடபிள் கடை போட்டா அவனும் பக்கத்துலேயே வெஜிடபிள் கடை, இவன் மீன் கடை போட்டா அவனும் மீன் கடை. ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் வரும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, சில சமயம் வாங்குறதுக்கு ஆளே இல்லாமல் இருக்க நிலைமை வரலாம். ஸோ ஃபைண்டிங் கஸ்டமர்ஸ், ஃபைண்டிங் பிஸ்னஸ், உனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆள் பார்ட்னர் தேவைப்படும். அப்புறம் நல்ல ஆளை வேலைக்கு வைக்கிறதுக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம். சில சமயம் டிமாண்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். அல்லது நமக்கு இப்படி உழைச்சி உடம்பு கெட்டு போயிடும். ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூ வேறு. ஸோ வேஸ் டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர். அது எப்படி ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரனராக இருக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? கெட் கிரிட்டி. முதல்ல எடுத்த முடிவுலேருந்து பின்வாங்காதீங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் கிரிப்புன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, கான்ஃபிடென்ட்டாக அதில் அப்படியே தைரியமாக இருங்க, விட்டு கொடுக்காதீங்க. உங்களுடைய போட்டியாளரை நல்லா கவனிங்க, என்ன பண்ணுறாருன்னு. உன்னுடைய ஃபினான்ஸை பிளான் பண்ணு. ஃபெயிலியர்லேருந்து நிறைய கற்றுக்கோ. உன்ன மேலே உனக்கு நம்பிக்கை வைக்கணும், பயத்தை விட்டுறணும். அப்புறம் உனக்கே ஒரு சேலஞ்சாக நீ எடுத்துக்கணும். இன்ஸ்பயர்டாக இருக்கணும், ரொம்ப பேஷனேட்டாக இருக்கணும். அது மேலே ஒரு காதல்னு கூட சொல்லலாம், அப்படிதான் எடுத்துக்கலாம். ஃபைண்ட் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். யார் உனக்கு ஏற்ற ஆள்? உன்னுடைய ப்ராடக்ட் எந்த ஆள்கிட்ட, எந்த சில்ட்ரன் ஏரியாவா, ஓல்ட் ஏஜா, டீனேஜ் டீமா, யாருங்கிறத நீ கண்டுபிடி. அடுத்து ரிஸ்க் வந்துச்சுன்னா தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணு. விஷுவலைஸ் கோல்ஸ். என்ன உனக்கு ஆகணும்னு நீ ஆசைப்படுறியோ அதை நீ மனதுக்குள்ளே எதிர்பார்க்கணும். அவனுடைய ஃபீட்பேக்கை நீ கவனிக்கணும். அடுத்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. முதல்ல நீங்க மனுஷங்களை உருவாக்குங்க, மனுஷங்களோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எது வேணாலும் நடக்கும். யாரு வேண்டாம். ஹலோ ஹலோ ரங்கநாயகி, ஷால் ஐ கண்டினியூ? Ma'am. Yes, ma'am. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். முதல்ல சொத்து சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மனுஷங்களை சேருங்க. அதுதான் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு. அதனால அதை நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு எது வேணாலும் நடக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அன் யூனிக் பர்சன். அண்ட் டு கன்க்ளூட், 5 essential entrepreneur skills for success வந்து மொத்தம் 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Concentration is very very essential. Discrimination, you have to be different from others. You have to organize everything. Some innovation, புதுமையை கண்டுபிடிக்கணும், எல்லார்கிட்டையும் பேசணும் நீங்க. And the secret of getting ahead is getting started. And இவர் வந்து விஜய் சேகர் சர்மா வந்து பேடிஎம் இப்போ nowadays very famous. If you do not go after what you want, you will never get it. உனக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதுக்கு பின்னாடி நீ போகலன்னா வரவே வராது. If you do not ask, the answer will be always no. And if you do not step forward, you will be always in the same place. ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்கலன்னா நீ அதே இடத்துல தான் இருப்ப. If people are doubting how far you can go, உன் கூட இருக்கிறவங்க வந்து, இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட், அதனால தான் இதை கடைசியாக கொடுத்துருக்குறேன். உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து உன்னை வளர விட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து உன் மேலே சந்தேகப்படுறாங்க, எவ்வளோ தூரம் நீ போகிறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா நீங்க வந்து அவ்வளோ தூரம் போகணும். எப்படின்னா அவங்க சொல்றது உனக்கு காதுல விழாத அளவுக்கு நீங்க தூரமா போயிடணும். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். ஒரே ஒரு ஷார்ட் வீடியோ அதோட நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஷால் ஐ? Yes, ma'am. பார்க்குறேன் ஓப்பன் ஆகுதான்னு. Okay, ma'am. Ma'am, ma'am, you're going to present your screen, ma'am? Shall I start? ஒரு வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன். Okay, ma'am. Okay. அது வீடியோ தான் ஷேர் பண்ண முடியல. Ma'am, no, your screen is presenting, ma'am. Presenting, it's coming. Yes, ma'am. Oh, very good. கேக்குதா? Yes, ma'am. Oh, very nice. Startup Stories in association with Outlook.in. Let me tell you a little bit about my personal journey to Silicon Valley from India 22 years ago. Growing up in India, like many of you, I got my first telephone when I was 12. In my case, it turned out to be a rotary phone
So it wasn't that great for selfies, but I still love to call my friends, play with it, and sometimes take it apart. That telephone cemented my fascination with technology. I remember in my parents' house in Chennai, reading about the invention of the transistor at Bell Labs. Of course, that initial invention helped found what became known as Silicon Valley. And out of that came companies like Fairchild Semiconductor and Intel, and all the computers and software that we all use today. You can draw a direct line from that invention to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. A lot of times when I was younger, people would say, this person didn't get into this college or something, and that's the end of the road. I mean, life is so different from that. And so I think it's important to, keep your hopes, keep your dreams, and try to follow them. And I think most of how life plays out is up to you, not up to what happens outside of you. And I think it's important to keep that in mind and take the long-term view. I still vividly remember as a teenager jumping onto a crowded train at Chennai and traveling for 24 hours to attend my school at IIT Kharagpur. And that opportunity changed the course of my life. You want to aim high enough that you fail, a few times. I think that's the natural part of the process. In fact, Larry used to say, if you work on really difficult things, you're better off because you have no competition. Others aren't working on that difficult a problem. And even if you fail, you end up doing something great in the process. I think, working the real world, I would say, it is important to be well-rounded. It's important to, try different things, take some risks. I would encourage people to, follow their passions a little bit more, to follow set lanes throughout your career. Getting into an elite institution doesn't guarantee success. It matters a lot, but it doesn't guarantee success. And I think it's important to keep the perspective in life. And life is a long road, and so you want to take it at the right pace and enjoy what you're doing. I know how much hard work it takes to pursue your dream of building a business. The long hours, time away from family, the ideas are brilliant that just don't seem to catch on. I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. வீடியோ தெரியுதாமா? மேம் முடிஞ்சது மேம் வீடியோ. இல்ல இன்னொன்னு. எஸ் மேம். ரத்தன் டாடா தெரியுதா? ரத்தன் டாடா தெரியுது மேம். ஓகே ஓகே ஓகே. Heard people say this can't be done. It's your job to remove those myths and to get things done. In many ways, we have been critical of and saddened by what has or has not happened in our country. To a great extent, this has been a function of we can't do this or it can't be done. Do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. You, in the years ahead, are going to be leaders of this country and shaping the destiny of this country. You look at the world around you, where ideas were born, where individuals started in garages. Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Google, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done. The technologies that don't require billions of dollars to establish, that don't require hundreds of acres to build, enterprises that are built on innovation that's in your mind
non-traditional, untried, and sometimes risky, but that make a big, big difference in the world of tomorrow. If you speak or sit next to a Nobel laureate, he never tells you that he won a Nobel Prize. Other people tell you. So let humility be your best defense. They came from ideas that people felt something could be done and that they could make a difference. If you think you cannot make a difference, I'd say you very well can make a difference if you so desire. And you shouldn't merely consider yourself successful based on the prosperity you gain for yourself, but you should go home at night feeling satisfied if you have made a difference. That difference is something each one of us can make. We'll have failures and we've had frustrations, but it's a continued commitment that we have to the world around us. My enthusiasm in the new India of tomorrow continues to be there. I continue to feel the need to support enterprising young Indian engineers and scientists. And all of us should be very pleased to play this role and need to support this, because all of us should be keen to unleash the Indian tiger. And we haven't done that as yet. So let's all put our hearts and souls behind the fact that this is going to be the new India of tomorrow. Hello. Ma'am, yes, ma'am. Now I thank Dr. Parthiban, Principal, CBM College, and Dr. Ranganaiki, Convener of IAC, for sharing my views on entrepreneurship as a career opportunity. Thank you very much, sir. I thank the audience, the future entrepreneurs of India. I think it's somewhat it will be useful to you, and you will get a creativity and you will have a new idea of starting your business in your industrial area of Coimbatore. Thank you. Thank you very much for your motivational speech, ma'am. Students, உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க. ரஞ்சித், yes. Women entrepreneurs இருக்காங்களா, ma'am? என்னப்பா? Women entrepreneurs இருக்காங்களா, ma'am? Women entrepreneurs, ஆமா. ஆமாங்க மேம். இப்போ அவங்ககிட்ட வந்து இப்போ கேஷ் இல்லைங்க மேம், பட் ஆனால் நல்ல ஐடியாஸ் இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன மேம் பண்ணலாம்? அவங்க அந்த ஐடியாஸை ஒரு ரூம் போட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம். வடிவேலு சினிமால வர மாதிரி ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்கங்கிறாங்கல்ல, அது ஆக்சுவலா உண்மைதான். நீங்க வந்து ஒரு கன்சல்டன்சி மாதிரி பண்ணி, நீங்க வந்து ஒரு வீட்லயே ஒரு ஹால் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் மாதிரி கொடுத்து, இப்ப அந்த ஐடியாஸ் இல்லாம தான் நிறைய பேர் திணறாங்க. அதை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம்ப்பா. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரினா ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த இப்ப சேலத்துல எனக்கு தெரியும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சென்டர்னு இருக்கு. அதை நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி போட்டோம்னா அந்த கவர்மெண்ட்டே நமக்கு இப்போ சப்போர்ட் பண்றாங்க. இப்போ மோடி கவர்மெண்ட்லயே நிறைய மெயினா ஆண்டர்பிரினர்ஸை ப்ரமோட் பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே மேம். Thank you, Ranjit. I think Ranjit will be the entrepreneur of tomorrow. I think he is very much fond of asking questions to both the resource persons.
Students, any other questions? Okay. Thank you very much for your motivational speech, ma'am. Your session was very helpful for our students to know the nitty-gritty of entrepreneurship and innovation. Once again, I thank Dr. Lakshmi ma'am for inculcating the innovative entrepreneurial dynamics, mapping out students' future career with professionalism, and kindling the entrepreneurial skills inherent among the students. Thank you very much, ma'am. Showing gratitude is a virtue that every human being should cultivate within them. Proposing the vote of thanks is one such a key way to express gratitude. First, I would like to express my gratitude to our principal and president IIC, Dr. P. Parthiban, for his consent and motivation to organize this workshop. Thank you, sir. I, on behalf of IIC, CBM College, extend a very hearty vote of thanks to our distinguished speakers, Dr. L. Lakshmi and Mr. C.S. Santosh Kumar, for accepting our invitation in spite of their busy schedule, and also for giving an excellent coverage to the topic of this workshop. This workshop definitely created the platform for the young graduates to exhibit their creativity and originality, which will help them to transform their new ideas into startups. Next, I am happy to extend my thanks to the faculty colleagues and the students for participating in this workshop. I would like to conclude my thank you note with these words. Build your own dreams or somebody else will hire you to create their. Once again, I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Students feedback link வந்து attendance link வந்து post பண்ணிருக்கேன். எல்லாரும் அதை fill பண்ணிடுங்க. Thank you, my dear students. Ma'am? Thank you, my dear students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shall I leave, Ranganayaki? Yes, ma'am. Thank you, ma. Thank you, ma'am. சார் கிட்டே சொல்லிடுங்க. சொல்லிடுறேன், ma'am. சார் இங்க தான் ma'am இருக்கார். சரி.